এই স্টেটে লোকে কেন বলে যে এখান থেকে যারা ব্যবসা আছে সবাই গুটিয়ে পালাচ্ছে? Growth is very slow. গভর্নমেন্ট সাপোর্ট? Absolutely নেই। ওকে, সো জিরো অন দ্যাট। It's zero on that. যেটুকুনি করতে হয় নিজেদেরকে করতে হয়। You know, when you open a restaurant, it's like a chadar dokan opening. Because from the local councillor to the police, everybody will come and, say that ektu amader, Is that something we only see in movies, or does that really happen? It does happen. Money is a tool of control. বাট আমি বলবো যে লেগেসি কন্টিনিউ করার যে দায়িত্ব, সেটা লেগেসি স্টার্ট করার থেকে ইটস মাচ ডিফিকাল্ট। আজকে বসে আমি না ব্যবসাটা ঠিক টাকার জন্য করি না। টুডে বিজনেস ফর মি ইজ মোর লাইক অ্যান ইমোশন দ্যান ফর এনিথিং এলস। Did you lose your faith in the ruling party? Welcome to the latest episode of my weekly podcast, Straight Up With Shree. আপনারা জানেন যেরকমভাবে একটা মা তার বাচ্চাকে নার্চার করে এবং সেই বাচ্চাটা যখন পৃথিবীতে আসে, the mother is the most passionately protective about that child. Of course, fathers have a part to play, but মা হয়। Similarly, আমি খুব proudly বলতে পারি যে I am a non-biological but a karmic mother to this series Business in Bengal. এটা অনেক শখে আহ্লাদে I started this series because I believed that we need to, on my show Straight Up With Shree, highlight the grand legacy that Bengal has had as a business leader. আজকে আমরা যখন বাংলার কথা বলি, আমরা somehow বিজনেসটা কখনো বলি না। আমরা শিল্প, আমরা ধরে নাও শিল্প মানে নট ইন্ডাস্ট্রি, বাট আমরা ধরে নাও টলিউড, আমরা এই হস্তশিল্প মেলা, which is all great, which is all important. But what about people who started industries? What about people who've been pathfinders? সেই স্বদেশী আমল থেকে বাংলার বুকে যারা ব্যবসা করছেন তারা কিন্তু বাঙালি। তো এটা ইজ আ প্যাশন সিরিজ ফর মি। অ্যাজ আই সেড, মা যেরকম বাচ্চা মানুষ করে, ফর দ্য লাস্ট almost a year now, I have nurtured this series Business in Bengal, and I'm so proud that আজকে যিনি আমার hot seat এ আছেন, he has straddled both the worlds. He has seen the ups and downs of a generational legacy business in a domain like jewelry, which is very close to a Bangali's heart, right? শাড়ি, গয়না, মিষ্টি, this is our, আমাদের একটা আধিপত্য আছে এটার উপরে। আবার অন্যদিকে he has also taken a risk like a founder, like a first-time entrepreneur, like you've seen many of them on my series Business in Bengal, and gone into a domain যেখানে একেবারে রমারম বাঙালিদের ব্যবসা এখন, that is F&B. And he has been the face and force behind Soul, the brand. So Abhishek Dutt, belonging to the family, like I said, Binod Bihari Dutt, আমরা ছেলেবেলা থেকে we have seen lot of advertisements, গয়নার মানে ভীষণ পুরনো ব্যবসা, partnered there, and as I said, he also like a parent has nurtured his brand Soul. Welcome to Straight Up With Shree and the Business in Bengal series. কেমন লাগছে বলো এখানে? It was such a pleasure to be here. So when I was told about this, এটার কথা যখন আমি শুনেছিলাম, আমি এক কথাতেই হ্যাঁ বলেছিলাম এটাতে। Right. তো আমি তারপর পডকাস্ট ফলো করছি তোমার, you're doing a fabulous job and I'm very glad to be here. Thank you for the vote of confidence. এটা after the show I should ask কিরকম লাগলো, because I'm very nervous, sitting in front of entrepreneurs. My God, you're handling big businesses, right? So first আমি শুরু করি, তুমি তো তোমার জন্ম হয় একটা ব্যবসায়ী পরিবারে, যেখানে মানে দিস ইজ কি বলবো বাঙালির পুরনো ব্যবসা, রাইট? জুয়েলারি ব্যবসা, বাট অলসো ভেরি ক্রাউডেড কম্পিটিটিভ মার্কেট, রাইট? দের আর মেনি বিগ ব্র্যান্ডস which have held the market share in Bengal. So growing up, did you realize the enormous legacy that you carry? দেখো সত্যি কথা বলতে, let me put it this way, আমি যে ফ্যামিলিতে জন্মেছি তাতে আমার কোনো ক্রেডিট নেই। Of course. I mean, had I not been born in my mother's womb, it would have been a different story. Yeah. I would be doing something else. But একটা জিনিস হচ্ছে যে একটা এত বড় ফ্যামিলিতে জন্মাবার একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে, অফ কোর্স, গুরু দায়িত্ব, একটা গুরু দায়িত্ব থাকে।
ইট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট না। অনেক সময় অনেকে বলে যে তোমার কি আছে, তুমি তো এখানে জন্মেছো, তোমার ইউ আর বর্ন উইথ আ সিলভার স্পুন, গোল্ডেন স্পুন, হোয়াট এভার দে সে। বাট আমি বলবো যে লেগেসি কন্টিনিউ করার যে দায়িত্ব, ভীষণ সেটা লেগেসি স্টার্ট করার থেকে it's much difficult. Yeah. So today if I'm not as successful as my forefathers or don't do better, তো আমাকে হয়তো বকাটে ছেলে বলা হবে বা there are a lot of entitled things. rich nepo kid. Correct. So I would be put to a lot of criticisms and a lot of thoughts and a lot of comments or however you put it. তো লেগেসি কন্টিনিউ করার দায়িত্বটা অনেক বেশি স্টার্ট করার থেকে। সো তুমি যে পরিবারে জন্ম নিয়েছো সেটা ওদের মেন মানে ওনাদের মেন ব্যবসায়ের মূল এটা হলো জুয়েলারি। তো তোমরা কি করে এলে, মানে হাউ গিভ আস আ স্টোরি অফ ইয়োর ফ্যামিলি, মানে হাউ ডিড দে কাম আপন দিস বিজনেস? সো বিনোদ বিহারী দত্ত ইজ মাই ফাদার্স গ্র্যান্ডফাদার। Father's grandfather. Okay. So this brand was established in 1882. Oof. Wow. 1882 সালে। Started by Mr. Binod Bhai Datta himself. And it has passed down through the generation. And again, like I said, I've been a part of the business and been lucky to inherit it. But you must have also seen your own father, who now handles the business with your mother, because your older brother has gone into a totally different domain. স্ট্রাগলটাও দেখেছো। দেখো, আমরা যখন একটা বিজনেস ফ্যামিলি ভাবি, আমরা ইমিডিয়েটলি ভাবি ওই আম্বানি, আদানি, তারাও বড় ব্যবসায়ী ফ্যামিলি। বাট আমরা না তাদেরও কথা যখন ক্রস রেফারেন্স করি, তারাও নিশ্চয়ই অনেক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। যে কোনো ব্যবসা একটা স্ট্যাগনেন্ট লেভেলে তো থাকে না, অভিষেক। সো ওটার একটা যে দ্য এব অ্যান্ড ফ্লো, পয়সা নেই, স্ট্রাগল, কম্পিটিটর, সোনার দাম ওঠা পড়া, রূপোর দাম ওঠা পড়া। একটা জিনিস বলছি, মানে I'll just give you small anecdotes from my experience of growing up. Yes. তো আমার বাবা যখন এই ব্যবসাটা নিয়েছেন, মানে বাবার থেকে যখন যা আমি গল্প শুনেছি, the brand was probably not doing as well as it was doing previously. কারণ তো আগেকার দিনে জয়েন্ট ফ্যামিলি হতো, কাকার ছেলে, জ্যাঠার ছেলে, again তাদের মধ্যে ফ্যামিলি বিজনেস ডিভাইড হওয়া সবকিছু, and not everybody has the same acumen of looking after the business. And when people are inherited with so much of wealth, there is a chance of people of the tendency to splurge. Yeah. So the business becomes secondary, your lifestyle and everything becomes the primary concern. So over a generation, over a period of time, stock কমে যায়, টাকা থাকে না। বাঙালিদের তাই তো হয়েছে, অপারেশনস এর জন্য টাকা থাকে না, you don't even have enough wealth to run your show. So my dad probably took up the business during such circumstances. And tough times. And he's made quite a difference to the brand, and he's pretty much responsible of setting it up where it is now. তো বাবাকে আমি ওই যুদ্ধটা করতে কিছুটা দেখেছি, মানে পুরোপুরিও না দেখে থাকলে কিছুটা আমি দেখেছি। So my dad had this very fixed timing of going to the shop and coming back. And when I was growing up, ছোটবেলা বন্ধুর বাড়ি যেতাম বিকেলবেলা, এইগুলো টুকটাক থাকতো। বাবা ঠিক বাড়ি ঢুকতো 8:30, 8:30, 8টার সময় দোকান বন্ধ হতো, 8:30 বাবা ঢুকতো। তো কোনো সময় যদি আমার বাড়ি ঢুকতে 8:45 হতো, 9টা হতো, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হি উড আস্ক মি ওয়াজ, কোথায় ছিলি? বন্ধুর বাড়ি গেছিলাম। And this is, I'm talking about when I was in class 7, class 8, ওই টাইমটাতে। And he said that, he would say that, এই 3-4 ঘন্টা তো দোকানে এসে কাজটা শিখতে পারতিস। So during that period of time, I would get irritated, বুঝতে পারতাম না কেন এত স্ট্রিক্টনেস, কেন জ্ঞান করছে। But today I realize that, বড় কথা এটা। হ্যাঁ, so today I realize that, what was the importance of him trying to teach me what I was not being able to probably understand during that point of time. That was his way of telling you that come and learn, son. Absolutely. Because this is your bread and butter. Absolutely. Right? Absolutely. তুমি তো CIS এ পড়তে, and সেখান থেকে
এটা হয়তো তোমার বাবার দূরদর্শিতা, that he got you sort of transferred from that school to Lakshmipat Singhania when you were in class 5 and in your own words too young to even understand why is my school being changed, why are my parents putting me through this. Correct. But what was his reason, what was his logic? So আমি CIS, that was my first school. Yeah. So nursery থেকে CIS এ পড়ি। আমার স্কুলে পড়ার সময় জেনারেলি এক্সপ্যাক্টসদের বাচ্চারা মানে ধরো জাপানিজ কনসুলেটের ছেলেরা পড়ছে বা চাইনিজ কনসুলেট, জার্মান কনসুলেট, সকলে মানে ভেরি ফিউ বেঙ্গলি কিডস ইউ উড হিয়ার অফ গোয়িং অ্যান্ড স্টাডিং অ্যাট CIS এ পড়লে কলকাতা বা ইন্ডিয়াতে দের ইজ নো ফিউচার বিকজ ইউ উড হ্যাভ টু গো অ্যান্ড স্টাডি অ্যাব্রড। দ্যাট ওয়াজ দ্য ওনলি থিং দ্যাট ওয়াজ I mean it was necessary. তো বাবা তখন ভেবেছিল যে আমার ছেলে CIS এ পড়লে তাকে বিদেশে পাঠাতে হবে, তো আমার ব্যবসাটা কে দেখবে। Right. So I was moved to Lakshmipat Singhania then, and I actually did not understand. And because there's education difference also. বোর্ডটাই তো পাল্টে গেল, একদম বোর্ডটা পাল্টে গেল। আমার নন বেঙ্গলি স্টুডেন্টস ইজ বেসিক্যালি Lakshmipat Singhania আগে তাই হতো। So more like a non Bengali fraternity studying there, যেখানে আমি এদিকে পড়তাম বিদেশি বাচ্চাদের সাথে পড়তাম। So the entire environment, everything changed and I was pretty much on a কেন হলো আমার সাথে এটা। But yeah, now when I grew up I understand the reason for it. So তুমি ছোটবেলা থেকেই জানতে যে তুমি ব্যবসার হাল ধরবে? Absolutely জানতাম। আর আমার জীবনে কোনোদিন সত্যি কথা বলতে অন্য কিছু করার কোনোদিন ইচ্ছেও করেনি আর আমি করব। Right. But then how did the shift happen, or will I not call it shift? Was it a diversification? তোমার কি always F&B এর সাথে you liked it? Because you didn't grow up with it. তোমাদের তো আর F&B related family নয়. So you're not even in, like, you're not a Shalimar who's making cooking oils, right? Or body oil or hair oil. How did you get interested in this? Was it from your travels, your own personality? It was absolutely from exposure. Okay. Mane, would you believe it if I say that I don't even have a hotel management background? Really? Yeah. So আমি ক্লাস 12 এ পড়েছি, তারপর BCom অনার্স করেছি। BCom অনার্স করতে করতে I was already into the family business. I had a tiff with my dad when I was 21-22. I moved out of house. বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি একটা ক্লাউড কিচেন করি। ক্লাউড কিচেন এটা আমি বলছি 2013 সালের কথা। তখন এই ক্লাউড কিচেন কনসেপ্টটাও ছিল না। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা করছি আমি সেটা জানতাম না এটাকে ক্লাউড কিচেন বলে। এখন এই নামগুলো হয়েছে। এটা was the COVID time when people started doing home delivery services from the house and all that. So this term cloud kitchen came in. আমি 2013 সালে জানতাম না। আমি জানতাম যে আমি সাউথ সিটিতে তখন I moved out because I had a tiff with my dad. I just decided overnight যে আমি থাকবো না। And I wanted to do something by myself, কারণ ওখানে একটা ইগো কাজ করছে, ফ্যামিলি বিজনেস কাজ করছি, বাবার সাথে থাকছি না, নিজের কিছু একটা করে দেখাতে হবে, I mean how it works. And তখন ম্যাজিক ওভেন বলে আমি একটা ব্র্যান্ড আরম্ভ করি। আমার দুটো শেফ থাকে আর একটা ডেলিভারি বয়। সাউথ সিটিতে মোটামুটি 1300-1400টা ফ্যামিলি থাকে আর কারোর বাড়িতে কিছু না কিছু রোজে একটা হয়। And I had a small menu which I would cater. তো আমি ইনফ্যাক্ট একটা সাউথ সিটির নিচে একটা কমিউনিটি হল আছে। সো I had just to promote my brand, I একটা evening I had called people for free sampling of my food. So it was like an evening party from myself. Like a tasting session. Like a tasting session. Everything's on the house. I did not charge them for anything. And yeah, that's how it started. Did Baba come around? I wasn't in speaking terms with him. Yeah? Yeah. So I did not even speak to him for almost 7 years of my life. How tough was that? Pretty. Pretty. I can see you getting emotional. Yeah. So it's hard. But these are the kind of stories we hear about, right? Like business family te. আমি এটা আমার শোতেও এই সেগমেন্টে স্পেশালি বলেছি যে আমি অনেক সময় দেখি যে সেকেন্ড জেনারেশন যারা আসে আমার শোতে, এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয়, বাট আই গেস ছেলেদেরও এটা ফেস করতে হয়। সো আই শুড নট ডিসক্রিমিনেট বেসড অন জেন্ডার অর জেনারেলাইজ, যে সাইনিং পাওয়ারটা বাবা, মানে আমি যদি নতুন কিছু ইনোভেটিভ করতে চাইছি সেটা কিন্তু মানে বিলটা পাস হবে, যেরকম আমাদের পার্লামেন্টে বিল পাস হয় না, ওই বিলটা পাস হবে থ্রু দ্য এল্ডার্স অফ দ্য ফ্যামিলি। সো যারা ভাবে যে দেখ এদের কি লাইফ ইয়ার, এ তো জন্মে থেকে ব্যবসায় নেমে পড়লো, নো ইটস নট, বিকজ টু কনভিন্স দ্যাট মেট্রিয়ার্ক অর পেট্রিয়ার্ক তুমি পাগল হয়ে যাবে, তাদের একটা চিন্তাধারা অন্যরকম। আমি কথা বলি, হ্যাঁ
এটা আমি মানি, জানো তো। কিং শুড মেক আ কিং। একটা রাজা তৈরি করা উচিত। টুডে ইফ আই হ্যাভ পাওয়ার, আই শুড build up or groom my second generation or the generation after me. আমাদের বাবার টাইমে, I mean, I'm sure he wouldn't like listening to this, but it is true, ওই জিনিসটা ছিল না। আমি জানি না ওটা ইগো কি না, আমি জানি না কি মেন্টালিটি কাজ করে। ইনফ্যাক্ট আমার 2 সপ্তাহ আগে একটা বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছে, who also belongs to a business family, and we were having a discussion on the same lines, and she agreed exactly to this. হ্যাঁ, absolutely. তো আর একটা জিনিস হয় জানো তো, মানি ইজ আ টুল অফ কন্ট্রোল। big thing you said. তো I agree. বাবা যদি টাকা দেয়, তাহলে ছেলেকে আমার সব কথা শুনতে হবে, মেনে চলতে হবে। I rule his life. And that is also a part that happened to me. আজকে যদি আমি বাবার থেকে না বেরিয়ে আসতাম, হয়তো আমি অন্য জায়গায় ডাইভার্সিফাই করতে পারতাম না। টুডে আই ডু 2-3 odd things of my own, of my own, apart from the jewelry business. The jewelry is still my bread and butter. ওটা আমার সারা জীবন থাকবে, যতদিন বেঁচে থাকবো ওটা আমি করবো, because that's something that I've inherited. And inheritance is something that you pass on. It's not to be consumed. It's something that I believe. তুমি নিজে জীবনে যা করেছো তুমি উড়িয়ে দাও, তুমি যা ইচ্ছে করো গঙ্গায় দিয়ে দাও, it's completely your call. But something that you inherited, সেটা তোমার নয়, সেটা তোমাকে পাস অন করাটা উচিত। And coming back to that, money when it's used as a tool to control, it becomes very difficult. And then you don't have your own say. Then you don't probably want to do things that you want to do. আমি তোমাকে টাকা দিই মানে তোমাকে আমার কথা মেনে চলতে হবে, which again I feel it is clash. এটা আমি একজন আমার বাবা বলে দেখিনি, I have seen it with people of that generation. But I'm sorry, I mean, if he sees this, he'll probably not be very happy with what I said. Or maybe he will internalize, maybe he will reflect. Probably. I mean, parents, I think we expect parents to be, আমরা যেহেতু we worship our parents, আমাদের জেনারেশন এখনকার আর করে না, কিন্তু মেবি ইটস গুড, বেটার। কিন্তু ব্যাপারটা হলো দে আর হিউম্যান অলসো, তাদেরও তো কন্ডিশনিংটা এটাই ছিল। মেসমশাই কি আর ওনার বাবার থেকে কি অন্যরকম শিখেছেন? উনি এটাই দেখেছেন। আর ছেলেদের আমরা অলওয়েজ ভাবি না যে ছেলেদের দে হ্যাভ ইট ইজিয়ার। নো, বিজনেস ফ্যামিলিজে আমি দেখেছি ডটার ইন লজ অ্যান্ড সানস don't have it easier. They actually have it tougher. So তোমার যখন এই ভেদাভেদটা হলো, was it an argument with your dad? Was it a emotional No, again parting? It was not an argument. It was because I was trying to do things of my own. And he didn't approve. He did not approve. কারণ আবার ওই কথাতে আসছি, আমি যখন নিজে থেকে কিছু করব, মানে এই জুয়েলারি ব্যবসাটা ছাড়া, I would get money from my different sources. Again, if he's earning money from his own sources, means that আমার কন্ট্রোলটা কিছুটা হলেও লুজ হবে, কারণ ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে, হাতছাড়া হয়ে যাবে, যেটা প্রবাবলি আগেকার দিনে হতো না, শাশুড়ি ছেলে বিয়ে হলে হাতছাড়া হয়ে যায়। It's again the same mentality somewhere. Exactly, it's a I'm sorry, I'm just being very candid. No, that's what the show is all about. Because a business leader or an entrepreneur's journey is also an intensely personal one. Absolutely. It's not just the outer manifestation. You're going through things in your personal life also. How did your mom deal with it? She was in the crossfire. She was in the crossfire. Must have been so sad for her. B, she gave me the independence to do what I wanted to do. Right. She supported me. আমি বলছি না আমি জীবনে যা করেছি সবকটাতে খুব সাকসেসফুল, আমি অনেক টাকা নষ্টও করেছি, কিন্তু কিছু করতে গিয়ে নষ্ট করেছি, নতুন কিছু করতে গিয়ে নষ্ট করেছি। টাকা রোজগার করার এই খিদেটাতে টাকা নষ্ট হয়েছে, করেছি, ফেল করেছে, অনেক কিছু করেছে, এটা নর্মাল। সো শি হ্যাজ বিন দ্য বিগেস্ট সাপোর্ট ফর দিস। হয়তো উনি না থাকলে আমার মানে 2 ইঞ্চিও আমি হয়তো নড়তে পারতাম। Right. So shout out for these moms who or moms in general who silently, মানে হয়তো ওরা ডাইরেক্টলি বরের আগেনস্টে যেতে পারে না, because that is a huge rebellion. They still have to cohabit
the home Absolutely. with this Absolutely. gentleman. But in their own ways, they are telling their son, perhaps do what I couldn't. Spread your wings and fly. না আমি মায়ের ব্যাপারে সেটা বলবো না because again she comes from a business family. Okay. She's been involved into the business. Okay, in So this in the তোমাদের jewelry business? business, yeah. So she's got quite a exposure. উনি কিছু বছর আগে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। লামাটিনিয়ার উনি ইংলিশ টিচার ছিলেন। শি ইজ দ্য স্টেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন। সো very evolved. ওই সাহসটা ওনার মধ্যে ছিল বলে প্লাস এক্সপোজারটা ছিল বলে ভেরি ওয়েল ট্রাভেলড অলসো। বলে হয়তো উনি আমাকে এই সাহসটা যেটা ওনার মধ্যে আছে উনি আমাকে জোগাতে পেরেছেন। But wasn't that a clash with your dad? Was she not worried that it would create a rift between Again, her and she her husband? has this individualistic character. Right. About, you must have inherited that then. Absolutely. About her. Yeah. So যেটা ঠিক সেটা ঠিক, যেটা ভুল সেটা ভুল, সেটা যেই করুক না কেন। তোমার যে রিফটটা হলো বা যে সেপারেশনটা হলো, ইটস দ্য 7-year itch যেটা আমরা বলি, তোমার 7 বছরের দূরত্ব ফ্রম ইয়োর বার্থ ফ্যামিলি, ফ্রম ইয়োর ড্যাড, also must have meant a financial blow, Abhishek, because when you're with a business family, you're used to a certain kind of luxury. তুমি বড় বড় স্কুলে পড়েছো, I'm assuming you were used to big cars and homes and all of that. সেখান থেকে যখন মানে এটা দেখবে খুব বলিউড বা টলিউডে এটা খুব রোমান্টিকের একটা ব্যাপার যে মানে ঘর ছেড়ে আমি এক কাপড়ে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু তারপরে যে সেটা তো কোনো সিনেমা বা বইতে দেখায় না যে হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার, রাইট? এক কাপড়ে বেরোয় নিয়ে সুটকেস প্যাক করে বেরিয়েছি সেটা নয়, বাট দ্য ডিসিশন ওয়াজ ভেরি স্পন্টেনিয়াস। আর আমার প্ল্যান ছিল না, বা ওদিনকে হয়তো আমি 2 ঘন্টা আগেও ভাবিনি যে আমি করব। তো অ্যাকচুয়ালি রিফটের জায়গাটা এমন জায়গায় চলে গেছিল, বাবার সাথে তখন আমি একই দোকানে বেরোই, আমরা দুজনে একই গাড়িতে যাই। গাড়ি একজন আমাদের ড্রাইভার দাদা, উনি গাড়িটা চালান, দুজনে পেছনের সিটে বসে আছি। তো বাবা জানলার একদিক থেকে বাইরে তাকিয়ে আছে, আমি জানলার অন্য দিক থেকে বাইরে তাকিয়ে আছি, কথা বন্ধ। দোকানে যাচ্ছি অ্যান্ড দরকার ছাড়া খুব একটা কথা হচ্ছে না। আর আমি সত্যি কথা বলছি, আমি আজকের দিনও অব্দিও বা বরাবরই, আই মিন হি ইজ বিন দ্য ক্লোজেস্ট টু মি অ্যান্ড হি স্টিল ইজ দ্য ক্লোজেস্ট টু মি, অ্যান্ড সেটা উনিও জানেন যে আজকে ওনার কোনো অসুবিধা হলে বা কিছু হলে আই উইল বি দ্য ফার্স্ট পারসন টু বি দেয়ার ফর হিম। এর মধ্যে থেকেওছি, এমন না যে থাকিনি। আর উনি মানে আমি যখন নতুন এই জায়গাটা করেছি, হি ইজ বিন আ পার্ট অফ ইট, হি হ্যাজ কাম ভিজিটেড দ্য প্লেস অ্যান্ড আ লট অফ থিংস। ইনফ্যাক্ট কিছুদিন আগে এসে বিকেলবেলা না দুপুরে হি কেম অ্যান্ড হি হ্যাড লাঞ্চ অ্যাট দ্য নিউ প্লেস। আমি এক কাপড়ে বেরোইনি, যেটা বলছি, আমি জামা কাপড় গুছিয়ে বেরিয়েছিলাম সবকিছু, বাট দিস পিরিয়ড অফ নট হ্যাভিং এ কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনভারসেশন অ্যান্ড দিস কোল্ড ওয়ার ওয়াজ হার্ট রেঞ্চিং। তো আমার সাথে বাবার প্রায় 40 years of age difference আছে, and I have a future and I'm very aspirational in my own ways. I see that. Right? আমার নিজের স্বপ্ন আছে, আমার নিজের কিছু অ্যাচিভমেন্টস করার আছে। Correct. As you should. Yeah. And he's my guru. আমি যেটুকুনি আজকে কাজ শিখেছি, যা শিখেছি, লোকের সাথে কথা বলতে পারি, এথিক্স, ব্যবসাটা করতে পারি, 2 টাকা রোজগার করতে পারি, ওনার জন্য। আমার মানে there is no two ways about it. আমি যখন বাড়ি ছেড়েছিলাম, যেটা আমার মা আমাকে পরবর্তীকালে বলেছিল, আমার বাবা একটা কথা আমার মাকে বলেছিল, এই ছেলেটা জীবনে কিছু করে নেবে, কারণ ও কাজটা জানে। সো ইভেন আমি যখন ম্যাজিক ওভেন যেটা কথা বললাম যে ক্লাউড কিচেন, আমি কিন্তু কোনোদিন ভাবিনি। আর সত্যি কথা বলতে আমি যেটা আবার বলছি, আমার কোনো F&B ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, আমার কোনো আমি কোনো IHM থেকে পড়া বা কোনো হোটেল ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্টও নয়, কিছু না। আমি সিম্পল একটা বিকম মানে গ্রাজুয়েট, আই গট আ বিকম অনার্স ডিগ্রি। তো বিকম অনার্সটাও করেছি আমি ব্যবসা করতে করতে। মানে বিশ্বাস করো, আমি পরীক্ষার 1 মাস আগে সারা বছরের বই খাতা কিনে পড়ালেখা করতাম, মানে and I managed to pass and I've got my degree and all that. So এই ম্যাজিক ওভেনটা থেকে is my first footstep of the F&B industry, entrepreneurship. Absolutely. তারপরে আমি 2016-তে সোল আমার হাতে ফার্স্ট হয়, সাইদ আমির আলী অ্যাভিনিউতে একটা 1000 স্কোয়ার ফিট একটা হাম্বল ক্যাফে করি। That I did for 3 years before 2019 I did sold the Sky Lounge on Ho Chi Minh Shore. তারপর কোভিড স্ট্রাক। সো 2019-এর ওই সোলটা হচ্ছে আমার মনের মতন করে ফার্স্ট সোল, বিকজ নিজের মতন করে। কিন্তু তার আগে 2016-তে আমি যে সোলটা করেছিলাম, ইট ওয়াজ নট সামথিং উইচ আই ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ।
করেছি একটা ফার্স্ট টেস্টিং ওয়াটার, ছোট ইনভেস্টমেন্ট করা, আমি নিজেও জানি না কতদিন সাস্টেন করতে পারতাম না, whatever reason. And number two, I was not very happy with the crowd that I would get there. Syed Amir Ali Avenue তে ব্যবসা করতাম, it's not a place that I would probably call my family or my friends or something there. তো ওটা খুব যে আমি খুশি ছিলাম ওটা করে, তা নয়, মানে ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড ভেরি ক্যান্ডিড ওপিনিয়ন। 2019 এর যে সোলটা আমি করলাম কোভিড এর ঠিক আগে, that was a place with liquor, it was a rooftop lounge, it was one of the probably first 10 rooftop lounges in Kolkata, কারণ তখনকার দিনে rooftop lounge এর অত চল ছিল না। rooftop lounge টা উঠলো হচ্ছে কোভিড এর পর, when open air is the safest বলে একটা কথা উঠলো, অক্সিজেনে, because it's ventilated, it's nicely ventilated and all that. তো আমার ঠিক তার আগে ওই পিরিয়ডটাতে করা, কোভিড যখন হিট করলো, it was pretty tough again. There was so many stuff to take care of, and সবে 3-4 মাস হয়েছে আমি ব্যবসাটা ওপেন করেছি। ইনফ্যাক্ট আমার 19th of March 2020 তে আমার লিকার লাইসেন্স আসে, আর 24th of March আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লকডাউন ডিক্লেয়ার করে। সো again ধাক্কা, বড় ধাক্কা এটা। আচ্ছা বলো একটা কথা অভিষেক, তুমি যখন তোমার ক্যাফেটা খুললে সাইয়েদ আমির আলী অ্যাভিনিউতে, সেখান থেকে তো ধরে নাও তখনকার ক্যাফে কালচার আর এখনকার গলিতে গলিতে ক্যাফে, এভরিবডি ইজ এ রেস্টুরেন্টিয়ার, এভরিবডি ইজ এ ক্যাফে ওনার, পয়সাটাই বা এরা কোত্থেকে পায়, 2 বছর চলে, 1 বছর চলে, তারপর ঝাঁপি বন্ধ। হাউ হ্যাজ দ্য ক্যাফে কালচার চেঞ্জড ইন দ্য সিটি? দেখো, প্রাইমারিলি না, আমি অনেস্টলি কথা বলছি, আমি একটা ভেজিটেরিয়ান মানুষ, কথার কথা বলছি। ফর এক্সাম্পল, আমি একটা ননভেজ রেস্টুরেন্ট রান করছি, ইট ডাজ নট মেক সেন্স। I should be knowing what I sell. So the entire menu that you see at Soul Atrium is the brand that I'm running today at Purnodash Road, has been curated by me. নিজের আমি প্রত্যেকটা আইটেম আমার নিজের খাওয়া, আমি এক্স্যাক্টলি জানি কোনটাতে কি যায় কি না যায়। আমার একটা যদি মাইনিউট থেকে মাইনিউট কমপ্লেনও আসে, I take it up with the chef. Right. সো ওটা ডিপেন্ড করতে হবে। সার্ভিস রিলেটেড যদি কমপ্লেন আসে, আই টেক ইট আপ উইথ দ্য সার্ভিস স্টাফ। আমার খাবারের টেস্ট নিয়ে যদি কোনো কমপ্লেন আসে, আই টেক ইট আপ উইথ দ্য শেফ, বিকজ আই এক্স্যাক্টলি নো হোয়াট ইজ হোয়াট। মানে ওই আমার আইডিয়াটা আছে। সুতরাং যেটা তুমি করছো না, সেটা তোমার নিজের জানা উচিত। রাইট। So that is how it is. And today, touch wood, by the grace of God, our food is praised. লোকে ভালো কথা বলে খাবারের বিষয়, and that is something which is quite a big achievement. Kintu the market is also so saturated, don't you think? I don't believe this. Yeah? No. I think there is space for everybody. Okay. নতুন খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু তারাই টিকবে যারা একটা ওই কনসিস্টেন্সি মেনটেন করছে। তোমাকে আর একটা আমি কথা বলি, যেটা আমি অনেক সময় বন্ধুদের সাথে ডিসকাশনে বলি, আজকে বসে আমি না ব্যবসাটা ঠিক টাকার জন্য করি না। মানে এটা কিন্তু আমি বলার জন্য কথাটা বলছি না। Today, business for me is more like an emotion than for anything else. তো আমার 5 টাকা লাভ বেশি হলো, 5 টাকা লাভ কম হলো, I really don't care. তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমার গত মাসে কি প্রফিট হয়েছে কি লস হয়েছে, আমি তোমাকে বলতে পারবো, because that's something that is not what I look at. আজকে অভিষেক কিছু একটা ভালো কিছু করেছে, একটা ভালো জায়গা ক্রিয়েট করেছে, খাবার ভালো, পরিবেশ ভালো, এক্সপিরিয়েন্স ইজ গুড, টুডে ইউ গো দেয়ার, ইউ টক অ্যাবাউট ইট, ইউ রেফার টু 5 of your friends, দ্যাটস সামথিং ইজ মাই অ্যাচিভমেন্ট, দ্যাট ইজ মাই প্রফিট। সেটা তুমি আজকে আমার জুয়েলারি ব্যবসার ক্ষেত্রেও বলো বা আমার F&Bটাই বলো, পয়সার জন্য বিশ্বাস করো আমি ব্যবসাটা করি। সেটা কি তোমার এত পয়সা হয়ে গেছে বলে? Absolutely not. Absolutely not. অডিয়েন্সের কোশ্চেন আমি বলে দিলাম, যে অডিয়েন্সের আমাকে বলতো শ্রীময়ী দি তুমি কেন জিজ্ঞেস করলে না? Absolutely not. ওকে। কারণ ব্যবসাটা আজকের দিনে আমি ইমোশনের জন্য করি। আবার বলছি, ব্যবসাটা বাড়ানোটাই আমার কাজ, ব্যবসা করাটাই আমার ইন্টারেস্ট। আমি যদি আজকে ব্যবসাদার না হতাম, আমি অন্য কিছু হতাম না। রাইট, এন্ড দ্যাটস আ ভেরি স্টেডফাস্ট গোল দ্যাট ইউ হ্যাড রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং। এবার আমাদের টেক আস ব্যাক টু দ্য টাইম ওয়েন তোমার পার্ক স্ট্রিটের বুকে ব্যবসা করা ইজ নট ইজি, বিকজ দ্যাটস আ হাইলি, অ্যাগেন টু ইউজ রিপিট করে ওয়ার্ডটা ইউজ করছি, কম্পিটিটিভ মার্কেট। অ্যান্ড ওখানে এভরিডে কোনো নতুন লাউঞ্জ হচ্ছে। আর এখন তো দেখো অভিষেক, ইটস এ ইনস্টাগ্রামের যুগ। ওই ইনস্টাগ্রামের রিল
এর জন্য মানুষ এখানে চলে গেল, ওখানে চলে গেল, ভাইরাল কোন হচ্ছে। অ্যান্ড I know that restaurants spend obscene amount of money on these influencers, and some of them, I'll be honest, they can't even pronounce the name of the food items on the menu, but তারা যেহেতু বলছে যে এখানে যাও, সোল এট্রিয়ামে যাও, আমি জাস্ট গিভিং আ হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল, তো মানুষে যাচ্ছে। তো তোমার ওটা যখন ওই ফায়ার লাইসেন্সের জন্যে ওটা বন্ধ হয়ে গেল, তোমার মানে দ্যাট ওয়াজ লাইক আ প্যাশন প্রজেক্ট ফর ইউ, ইয়োর বেবি ফর 6 years, right? How we nurture things. Why did that happen? We all read about it in the papers যে একটা কোথাও আগুন লেগেছিল, and thereafter পট 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 করে একটা মানে চেন এফেক্ট করে মানে প্রায় প্রত্যেকটাই বোধহয় রুফটপ বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেল। কার দোষ ছিল ওটা? আমি সকালবেলা, আমার দিনটা এখনো মনে আছে, সকাল 9টার সময় আমার শেক্সপিয়ার থানার ফোন এলো, একজন ভদ্রলোকের আমার কাছে একটা অফিসারের ফোন এলো। জেনারেলি আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকে, এক জায়গায় ব্যবসা করি, সবকিছু করি, ওদের আন্ডারে, ওদের জুরিসডিকশনের আন্ডারে পড়ি। জেনারেলি ওদের সাথে ওরা ফোন টোন করলে বিকেলবেলা ফোনটা করে, 6:37 অনওয়ার্ডস জেনারেলি ফোন আসে। সকাল 9টার সময় এক শেক্সপিয়ার থানার অফিসারের ফোন আসা মানে সামথিং ওয়েন্ট রং। আমি নিজে অবাক হয়েছিলাম। অ্যান্ড বিলিভ মি, দ্য জেন্টলম্যান ডিড নট ইভেন হ্যাভ টাইম টু স্পিক টু মি। হ্যাঁ, উনি ফোনটা করে, অভিষেক দা বলে, সরি অভিষেক দা, তোমার জায়গাটা খোলা আছে এখন, আমরা যেতে পারবো? বললাম কি হয়েছে? পরে বলছি। হ্যাঁ, পরে বলছি, খোলা আছে, যেতে পারবো কি, অ্যাক্সেস পাবো? বললাম হ্যাঁ খোলা আছে, স্টাফের অ্যাকচুয়ালি রাত্রিবেলা থাকে, সো দ্য অ্যাক্সেস ইজ অলওয়েজ দেয়ার। না, মাই স্টাফ ইউজ টু স্টে ইন দ্য সেম প্রেমাইসেস, মানে যাদের বাড়িটা দূরে। বললাম হ্যাঁ যাও। বলো কি হয়েছে বলো তো? পরে বলছি, রেখে দিল ফোনটা, রেখে দিল। ওকে, মাই গড। And obviously I got inquisitive about what was happening. Facebook খুললাম, Instagram খুললাম, whatever, tried googling around, আমার কটা political বন্ধু আছে তাদেরকে ফোন করলাম, and then I came to know about the incident of a fire and our honorable chief minister going to a certain place and trying to shut a place down. বন্ধ try না, উনি জায়গাটা বন্ধ করেছেন, and it came as a bolt to me suddenly. হঠাৎ করে রেডি ফেডি হয়ে জায়গাতে গেলাম, সোলে পৌঁছলাম 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে। তখন অলরেডি আমার জায়গার ইন্সপেকশন হয়ে গেছে, দমকল থেকে লোক আসছে, কর্পোরেশন কেএমসি থেকে লোক আসছে, ইন্সপেকশন করছে। হঠাৎ জেগে উঠলো সকলে, আমার দরজার বাইরে একটা নোটিশ লাগিয়ে দিল, and we did not know what to do about it and কি করব, মানে কিছুই জানতাম না। I will stop you there and interject. Did you have your licenses in place? Everything was in place. Then why did they shut it down? দেখুন, আমি আবার একটা কথা বলি, আমি একটা লিকার রিলেটেড বিজনেসের সাথে যুক্ত, right, big point. Yeah. তো when you sell liquor at your restaurant, যারা করে যেটা তারা জানবে, আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তো বলে লিকার লাইসেন্স হওয়ার বন্দুকের লাইসেন্স থাকা দুটো সমান। আমাদের এক্সাইজ থেকে এভরি ডে আমাদের প্রত্যেকটা মিলিলিটারের হিসেব দিতে হয়, যে আমাদের কি বিক্রি করে, আমাদের একটা কি হচ্ছে, কারেক্ট। তো আমাদের কত মিলিলিটার বা কত লিটার, মানে ইকুইভ্যালেন্ট টু লিটার সেল হলো, সেটা আমাদের প্রত্যেকদিন একটা রেজিস্টার মেনটেন করতে হয়, which is periodically or regularly checked by the excise department. তো এখানে ব্যবসা করছিস তো কেউ জানে না, হতে পারে না, বা এত নাইফ তো কেউ নয়। সো আমাদের দায়িত্বটা না খুব বেশি। তো মানে একটা ব্ল্যাঙ্কেট এফেক্ট দিয়ে দেওয়া, I thought it is a little, unfair. And what did your political friends have to say to that? Nothing. I mean, were they belonging to the TMC, if I can ask? হ্যাঁ, মানে TMC তে তো আছে, I mean that is the prevalent the ministry that is running here. But nobody had anything to say because it came from the highest order of the state government. তো সেখানে কারোর কিছু বক্তব্য ছিল না। But তোমাদের তো একটা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টস অ্যাসোসিয়েশন আছে, right, which is a pan India body. Correct. Did you not take this matter to them saying it was unfair? আমাদের থেকে আমি নিজেও প্রায় 2 ঘন্টা করে কর্পোরেশনে গেছি, right, ফায়ার ব্রিগেডে গেছি, and we were not even attended to. What? Yeah, because nobody knows what is happening. কেউ জানে না যে পরের স্টেপটা কি। আমাদেরকে থানা থেকে বলা হলো সব লাইসেন্সে সাবমিট করো, আমাদেরকে একটা ফর্ম ফোনে পাঠানো হলো, যেটা প্রিন্ট আউট নিয়ে ফিল আপ করে থানায় সাবমিট করো, which was duly done.
মানে যাদের ছিল তারা নিশ্চয়ই করেছে, ঠিক, ঠিক, হ্যাঁ। আমিও তুমি করেছি, করেছো, হ্যাঁ। আমিও করেছি। বাট নোবডি নিউ যে কালকে কি হবে। There's no particular agenda to it. It's all ad hoc. It's all ad hoc. তার মধ্যে আমাদের স্টাফেদের মধ্যে সরগোল হয়ে যাচ্ছে যে বিকজ দ্যাটস देयर ওনলি প্রাইমারি সোর্স অফ ইনকাম। ওরা ভাবছে যদি বার না খোলে, যদি বার না, আবার এই তো কোভিড কাটিয়ে উঠলাম, কিছু বছর হলো আবার এরকম সিনারিও হবে। Imagine for a family what that means. So I mean সকলকারই বাড়িতে বউ বাচ্চা বুড়ো বাবা মা আছে, so it is like a very uncertain situation and unfair. আর প্রত্যেকটা ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখো আমিও যেখানে ব্যবসা করেছি, আমি একটা ভাড়ার জায়গায় ব্যবসা করছি। কোভিডের টাইমে আমার একটা টাকা আমার বাড়িওয়ালা কমায়নি। কেন কমাবে? তখন তো লোকে মানে নিজেদেরই খেতে পাচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, রাইট। ওনারও তো ব্যবসা, ওনার এটা ব্যবসা। আমি এটা বলছি না এটা ওনার দোষ, আমি সেটাও বলছি না। রাইট, আই গেট ইট। সো अगेन টু গো থ্রু দ্য সেম সিনারিও अगेन, এই ঠিক হতে না হতে 2 বছর, বিকজ কোভিড এফেক্ট 2020 হলো, মানে 2020 তো হলো, it went on till 2023. Of course. Especially the second phase, name became people that we know. মানে নাম্বারস বিকেম অ্যাকচুয়ালি রিলেটিভস। লোকে প্রথম ফেজে কি হয়েছিল, হ্যাঁ উমুক মারা গেছে, এত লোক মারা গেছে। ইন দ্য সেকেন্ড ফেজ ওয়াজ লাইক, ও আচ্ছা শ্যামবাবু মারা গেছে, রামবাবু মারা গেছে, ইট বিকেম লাইক দ্যাট। সো ওইটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার একটা এফএনবির ওপর বিরাট ধাক্কা, এখন এলপিজি হচ্ছে। সো this business has never been স্টেবিলাইজ করতে পারছি না। এখন তো সামনে আমাদের ভোট, এবং তোমার এপিসোড যতদিনে দর্শক বন্ধুরা দেখবেন, আমরা ভোটের খুবই কাছাকাছি এসে যাব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো অনেক ভাতা দিচ্ছেন এখন, বেকার ভাতা, যুবক ভাতা। বাট হোয়াট অ্যাবাউট পিপল লাইক ইউ অল, যারা বিজনেসম্যান, যাদের বিজনেসেস একটা অ্যাডহক এরকম একটা ঘটনার পর বন্ধ হয়ে গেল, লস হলো, তুমি পুরো বন্ধই করে দিলে ব্যাপারটা, তোমাকে একটা অন্য জায়গায় গিয়ে তুমি খুললে, সেটারও তো একটা কস্ট আছে। তো তোমরা তো কোনো ভাতা পাচ্ছ না, আই এম শিওর। তোমাদের জন্য আজ অব্দি কোনো ভাতা হয়নি, হয়তো হবে। আই এম নট মেকিং ফান অফ ভাতা, বাট হোয়াট আই এম জাস্ট ট্রাইং টু সে ইজ, এই স্টেটে লোকে কেন বলে, অভিষেক, ইউ কাম ফ্রম আ বিজনেস ফ্যামিলি অ্যান্ড দেয়ারফর দ্য হার্ড কোয়েশ্চেন, এই স্টেটে লোকে কেন বলে যে এখান থেকে যারা ব্যবসা আছে সবাই গুটিয়ে পালাচ্ছে? Quote unquote, this has been said even on my show by entrepreneurs. The biggest of companies are getting out of Calcutta. Why? Growth is very slow. Okay. Government support? সেরকম ভাবে কিছু নেই। Is that a good, I mean, নেই মানে yes or no আছে কি নেই? Absolutely নেই. Okay, so zero on that. It's zero on that. Okay. লাইসেন্সেস তো সব স্টেটেই সেম, সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। বাট সত্যি কথা বলতে গভর্নমেন্ট থেকে সাপোর্ট ওরকম ভাবে কিছু নেই। আই উইল বি ভেরি ক্যান্ডিড, ভেরি অনেস্ট অ্যাবাউট ইট। যেটুকুনি করতে হয় নিজেদেরকে করতে হয়। তার মধ্যে এসব ক্যালামিটি হিসেবেই বলছি, চলে এলে তো ইট বিকামস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। সো আজকে আমি যেটা কথাটা বলছি যে আমি ব্যবসাটা টাকার জন্য করি না বলে আমার ওপর কিন্তু কিছু ফ্যামিলিজ ডিপেন্ডেন্ট আছে। অফকোর্স আমার কিন্তু তাদের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আছে। অফকোর্স আছে। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা আমি জানি না, আমার যে এই ট্রানজিশনটা হয়েছে, যে আমার আগের সোলটা বন্ধ হয়ে গেল, যে নতুন সোলটা করা, I have paid each of my boys or girls every single month. মানে আমার সাথে যে এফএনবিতে যারা যুক্ত ছিল, কারোর কিন্তু 1 মাসের স্যালারি ওকে বলতে পারবে না যে তারা পায়নি। আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেস্টুরেন্ট বন্ধ, আমি সেটা বন্ধ করে আমার একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড, মানে নতুন প্রপার্টি খুঁজেছি, সেটার ইন্টেরিয়র্স হয়েছে, তার একটা টাইমে জেস্টেশন পিরিয়ড, অ্যাবসলিউটলি তাই, সেটা একটা জেস্টেশন পিরিয়ড হয়েছে, তার সবকিছু হয়েছে। কিন্তু আই হ্যাভ অলওয়েজ ট্রাইড, মানে গড হ্যাজ বিন কাইন্ড টু মি। আমার আজকে সেই ক্ষমতাটা আছে বা ওই সাপোর্টটা আছে বলে আমি এটা করতে পেরেছি, অনেকে হয়তো করতে পারেও নি। হোয়াট এভার ইট ইজ, আই হ্যাভ ট্রাইড টু বি বাই দেম, নট অ্যাবান্ডন দেম। অভিষেক, এখানে লোকে বলে যে বাংলার মাটি, বাংলার জল নট কন্ডিউসিভ ফর ব্যবসা, বাট আমি তোমাকে যেটা বলছিলাম while we were in between shots, that I feel just the opposite. It's been about a year since I've started this series Business in Bengal, and আপনারা যারা Business in Bengal সিরিজটা করার জন্য আমাকে এত এনকারেজ করেন, বলেন যে শ্রীময়ী আমরা আরো এই ফ্যামিলিটার কারুকে নিয়ে এসো, এই ফ্যামিলিটার কারুকে নিয়ে এসো,
অনেক তথ্য দেন আমাকে যেগুলো আমিও জানি না। যেরকম সেদিন আমাকে একজন আমার দর্শক বন্ধু পাঠিয়েছে যে মার্গো সাবান, সেই মার্গো সাবানের মানে ফাউন্ডার বা ক্রিয়েটর অফ দ্যাট ব্র্যান্ড ছিলেন এ জেন্টলম্যান কল কেসি দাস, এবং স্বদেশী আমলে উনি ব্রিটিশ সাবান যেটাতে অ্যানিমাল ফ্যাট ইউজ করা হতো, সেটা যেহেতু হিন্দুরা অসুবিধে হতো বা চাইতো না, অনেক দামে কিনতো, সেইটার উনি একটা সাবস্টিটিউট ক্রিয়েট করলেন। অ্যান্ড মার্গো সাবান পরের দিকেই ওয়াজ সাচ আ ইম্পর্টেন্ট সাবান, মানে গরমকালেই মার্গো সাবান, নিম Correct. থাকতো সেটাতে, ইউনো। সো এইগুলো, এই তথ্যগুলো আমার দর্শক বন্ধুরাই দেয়। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমি তোমার এই ইনসিডেন্টগুলো শুনছি, একটা অ্যাডহক দুম করে বন্ধ হয়ে গেল, তারপর তুমি হন্যে হয়ে ছুটছো ডিপার্টমেন্টে, কেউ কিছু বলতে পারছে না, এটা তো একটা ব্যবসায়ীদের অসম্মান করাবো। এটা তো ব্যবসায়ের এরকম যদি তার এই এই টার্বুলেন্সের মধ্যে দিয়ে তার, এবারে along with the turbulence of LPG or COVID, যেগুলোর তোমার কোনো কন্ট্রোল নেই, Contribution. রাইট, It's a global effect. গ্লোবাল ফেনোমেনন, কিন্তু নিজের স্টেটে যেখানে তুমি সেই স্টেটটাকে না ছেড়ে, সবাই তো কেটে পড়ছে, তুমি সেখানে না করে তুমি দৃঢ় একটা রেজিডেন্ট, না আমি নিজের কিছু একটা করব, ফ্যামিলি বিজনেস আছে বাট আমি ডাইভার্সিভ, সেখানে যদি একটা মানুষকে এরকম ভাবে হেনস্থা হতে হয়, সে তো তার তো এটাই মানে একটা তিতিবিরক্ত হয়ে যাবে। সে তো বলবে ভাই আমি এখানে কেন পড়ে আছি, আমি ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে করি না, আমি পুনেতে চলে যাই, আমি হায়দ্রাবাদে চলে যাই, লুক এট দ্য ক্যাফেজ দেয়ার, লুক এট দ্য ব্র্যান্ডস দেয়ার। তোমার কি এটা কখনো মনে হয়েছে when you were going through this turbulence? মনে হয়েছে, মনে হয়েছে? ডেফিনেটলি মনে হয়েছে, ডেফিনেটলি মন খারাপও হয়েছে, মন ভেঙে গেছে, অনেক কিছুই মনে হয়েছে। বিকজ अगेन একটা হেল্পলেসনেস ছাড়া এটা অন্য কিছু না, বিকজ এটা ফ্রাস্ট্রেশন, অ্যাবসলিউটলি হেল্পলেসনেস। তুমি যাচ্ছ 2 ঘন্টা একটা ডিপার্টমেন্টে স্পেন্ড করছো, তুমি এন্টারটেইন হচ্ছ না, কেউ কিছু বলছে না, কেউ জানেই না, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে nobody knows what is happening, and nobody is responsible for it also, আর কেউ nobody is to represent the government of the thought process, যে কেন হলো, কি বৃত্তান্ত হলো, কেউ জানে না। এর আগে কি কোনো রেস্টুরেন্টে আগুন লাগেনি, রাস্তায় কি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না, বা তার জন্য এরকম ব্ল্যাঙ্কেট ইফেক্টিভ আগে। সো কেউ জানে, আমি কারোকে দোষও দিচ্ছি না, আমি কিছুই না, মানে পিপল আর নট অ্যাওয়্যার অফ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, ওরা কি বলবে। কিন্তু আমরা বা অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা গেছি, যতটা চেষ্টা করার করেছি। অ্যান্ড একটা টাইমে যখন মনে হলো যে সবকিছু খুব আনসার্টেন, কিছুই বুঝতে পারছি না, এটা 2 মাস না 4 মাস না 6 মাস না 2 বছর, মাই গড, দ্যাট ইজ ওয়্যার আই ডিসাইডেড টু রুফটপ নিয়ে প্রবলেম, ঠিক আছে তাহলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে করি, এটা নিয়ে তো কিছু বলতে পারবে না। আজকে রুফটপেরও যারা লাইসেন্স দিয়েছে, গ্রাউন্ড ফ্লোরেরও তারাই লাইসেন্স দিচ্ছে। তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ অনলি সাফার। একটা জায়গা করাতে একটা খরচা আছে, অফকোর্স। আমরা তো একটা বেড স্পেস থেকে একটা জায়গা নিই, সেটা জায়গাটা রং করা, ফার্নিচার বসানো, ইন্টেরিয়র্স করা, আর একটা জায়গার ইন্টেরিয়র যে আমি অন্য জায়গাতে করবো, সেটা হয় না, বাড়িরই হয় না, এক্স্যাক্টলি, বিকজ এভরি প্লেস হ্যাজ আ ডিফারেন্ট থিম, এভরি প্লেস হ্যাজ আ ডিফারেন্ট কিচেন। আমি তো মেনু হয়তো চেঞ্জ করছি, আজকে যেটা আমার মনে হচ্ছে যে পার্ক স্ট্রিটে ভালো হবে, অফিস এরিয়াতে ভালো হবে, পূর্ণদাস রোডে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, আমাকে মনে হতে পারে যে আজকে আমি অন্য কিউজিন করবো বা অন্য খাবার করবো। তো the look and feel is different, the equipments that you use in the kitchen is completely different, so everything has a cost. You lost money? Of course I lost money. Did you lose your faith in the ruling party? উনি হয়তো নিশ্চয়ই কিছু ভেবেই করেছেন ব্যাপারটা, আমি ঠিক বলতে পারবো না এটা। I hope the Honorable Chief Minister, I'm sure she's too busy, obviously, in election season to listen to podcasts. But, well, I hope this news goes to her, this episode, that what are the ramifications of a decision that she may have taken in a moment of, at একটা emergency moment, যে একটা জায়গা আর কোথাও যেন না লাগে এখন ইলেকশনের আগে, parties are on tenterhooks. But, as you're saying, there are families which might lose livelihood. Correct. There's money that you've lost, and দেখো তুমি you could bounce back. আমি বলবো এটাই হলো the entrepreneurship spirit, যে কিছু করে সে মাকড়সা যেরকম আবার জাল বেঁধে ওঠে, ওরকম। তোমাকে আমি একটা ছোট তথ্য বলি, যেটা নিউজপেপারের ব্যাপারটা হয়েছিল, আর আমার কাছে পার্সোনালিও ফোন এসেছিল। কলকাতার একটা খুব বড় ক্লাব, মানে অ্যাজ আ রেস্ট্রো ক্লাব আর কি, আমি যে চত্বরে ব্যবসা করতাম, ওই চত্বরে আমি নামটা বলছি না, তার ম্যানেজার আমাকে ফোন করে, বিকজ ওরা শুনেছে যে আমি কোনো স্টাফকে ছাড়াইনি বা ওইটা, হি অফার্ড টু বি আ পার্ট অফ মাই টিম।
তো আমার কাছে ওই ফোনটাও এসেছিল যে স্যার আমাদের এখন নেই, আপনি কি কাজে অলরেডি কোভিডে রাখবেন? হয়েছে এটা। And the second part is that আমি নিউজপেপারে পড়েছি, it came as a quote from one of the staff working in one of the establishment, যে এই টাইমটাতে যে এই ফায়ার ইনসিডেন্টের যে টাইমটাতে যেহেতু চাকরি ছিল না, স্যালারি ছিল না, কিছু ছিল না, ওকে সুইগি জোম্যাটোর ডেলিভারির কাজ নিতে হয়েছিল। আমি কোনো কাজকে ছোট করছি না, বড় করছি না, but I'm just trying to tell you, so heartbreaking. I'm just trying to tell you experiences of people. Yeah, and what extent they were pushed to. What extent they were pushed to just to run families. God, this is heartbreaking. This is really heartbreaking. Hats off to you. Salute your never say die spirit, যে তুমি আবার নতুন করে পূর্ণদাস রোডে গেছো এবং you could find the courage to start again. I'm sure this was your dad, his genes, if not anything else, working through you. যে ব্যবসা তো ওঠা পড়া, but yes, the F&B industry has been, like the travel and tourism industry, like the media world, it has been going through a very uncertain, difficult time. মানে কিছুতে স্টেবিলাইজ হতে পারছে না, একটা কিছু হচ্ছে আবার একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে। এখন তুমি বলো এই যে এলপিজি ক্রাইসিসটা হচ্ছে, মিষ্টির দোকান আমরা অনেক শুনছি, আমাদের পাড়ার মিষ্টির দোকান থেকে বড় বড় চেইনস সবাই এক্সপ্রেস করছে তাদের মানে একটা অ্যাংজাইটি যে আমরা হয়তো আর পারবো না। পাগলের মতন লোকে ইন্ডাকশন কুকার কিনে ফেলেছে। আমরা সেই রকম একজন ফ্যামিলি প্যানিক হয়ে গ্যাসওয়ালাকে হাজারবার ফোন করছি, সে বলছে আমার কাছে তো সাপ্লাই নেই, আমি কি করে দেবো আপনাদের। আমার এক বন্ধু বলছে আমি না আমার গ্যাসওয়ালাকে বলেছি 20 টাকা দিয়ে তুমি আমাকে দাও। মানে এই সময় তো এইটাও হয়, বুট মঙ্গারিংটা। হাউ ইজ ইট অ্যাফেক্টিং ইয়োর বিজনেস? আমি তোমাকে লাস্ট উইকেন্ডের কথাই বলছি। আজকে আমি বোধহয় থার্সডেতে বসে আছি। Last weekend, like a Saturday, Sunday, Soul Atrium, it was like a rushed out weekend by the grace of God. Service নিয়ে প্রবলেম হয়েছে, কমপ্লেন হয়েছে। ইন্ডাকশন কুকার ইজ নট আ অল্টারনেটিভ ফর গ্যাস। আর রেস্টুরেন্টে তো হবেই না, হবে না। আজকে যদি একটা মেন কোর্স বেরোতে, স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইজ 20 মিনিটস। তুমি যখন থেকে মেন কোর্সের অর্ডার দেবে 20 মিনিট লাগে যে মেন কোর্সটা ফ্রম দ্য কিচেন টু দ্য টেবল টু বি সার্ভ বিটুইন 20-25 minutes. An induction will take at least 8 to 10 minutes more to do that. সব খাবার তো হবে না। আজকে তোমার চাইনিজ তোমার ইন্ডাকশনে করা সম্ভব না, বিকজ ফর চাইনিজ ইউ নিড হাই ফ্লেম। আমি এটাও ধরে নিচ্ছি যে আমি আমার মেনু শর্ট করলাম, ঠিক আছে। অনেকে আমি শুনেছি বলছি দ্যাট কার্টেলড মেনু, দিস দ্যাট। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ওয়েটিং পিরিয়ড? আজকে যদি প্রত্যেকটা খাবারে আমার 8 মিনিট করে তো বিশাল দেরি। আর আমার কমপ্লেন এসছে, আমার লাস্ট উইকেন্ডে কমপ্লেন এসছে। সো হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাবাউট ইট? গভর্নমেন্ট কি করছে? নাথিং, কিছু না, নাথিং। তারা খালি আঙুল তুলে অন্য পার্টিকে ব্লেম করছে। না, আমি এটা শুনে অনেকেই আপনারা হয়তো ভাববেন যে আপনি কি তাহলে বিজেপি ভক্ত, মানে এখন তো একটা দিক নিয়ে বললেই অন্য দিকের লোকে আঙুল তোলে। আমি কেন এটা বলছি যে আমার মনে হয় এটা তো একটা ন্যাশনাল ক্রাইসিস, এরকম ইটস এ গ্লোবাল ক্রাইসিস, এন্ড এ ন্যাশনাল ক্রাইসিস, এ রিজনাল ক্রাইসিস, ফ্যামিলিয়াল ক্রাইসিস। এই সময় আমার মনে হয় অল হ্যান্ডস শুড কাম অন ডেক। এখানে কোনো ইলেকশন ম্যানিফেস্টো, এখানে এ খারাপ তো এ ভালো তো এ চোর তো এ পিওর, নো। সবার অসুবিধে হচ্ছে, দেশের ঘরে ঘরে অসুবিধে হচ্ছে। আমরা কি করে এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারবো? আমি তোমাকে আর একটা ছোট জিনিস বলছি। তো আমি যখন এই ক্রাইসিসের কথা প্রথম শুনলাম, আমি অবভিয়াসলি সকলকার মতনই আমার সাপ্লায়ারকে ফোন করেছি আমাকে গ্যাস দেয়। তো আমাকে একটা কথা বললো যে দাদা আমাদেরকে বলা হয়েছে যে কমার্শিয়াল গ্যাস, তুমি যেন জানবে যে কমার্শিয়াল গ্যাস আর তোমরা বাড়িতে যে সিলিন্ডার ইউজ করে ইটস ডিফারেন্ট। সো উই ইউজ আ ব্লু কালার গ্যাস, আর বাড়িতে ইটস আ রেড কালার। দ্য কোয়ান্টিটি অফ আ গ্যাস ইজ হায়ার দেন হোয়াট ইউ ইউজ ফর ডোমেস্টিক পারপাস। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে রেস্টুরেন্ট কাট অফ করে দাও সাপ্লাই, হসপিটাল আর স্কুল, মানে স্কুলে হয়তো ক্যান্টিনে ইউজ হয় জেনারেলি, স্কুল আর হসপিটালটা চালু রাখো, গিভিং প্রায়োরিটি টু হসপিটালস। আমাকে একটা কথা বলো, আজকে যদি আমি রেস্টুরেন্ট না চালাতে পারি, তো আমার যে স্টাফ কাজ করছে, তাদের যে স্কুলে যে বাচ্চাগুলো পড়ছে, তাদের মাইনেটা কি করে দেবে? সেটাই তো আমি বলছি। তাদের যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি থাকে, তার সেই বিলটা কি করে পে করবে? সো হাউ ক্যান ইউ জাস্ট কাট আউট রেস্টুরেন্টস অল টুগেদার জাস্ট বিকজ ইটস আ প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশন? আজকে তো আমার প্রফিটের টাকা থেকে তো 10টা জায়গায় টাকাটা ভাগ হচ্ছে। আচ্ছা, ওখান থেকেই স্যালারি হচ্ছে, ওখান থেকে আমি ট্যাক্স ভরছি, ওখান থেকেই দেশ চলছে, শহর চলছে, সবকিছু চলছে। বিজনেস থেকে তো একটা ফান্ডিং আসছে, বিজনেস থেকে তো গভর্নমেন্টের একটা ফান্ডিং আসছে।
তো তুমি যদি বলো যে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দাও সাপ্লাই করাটা, তাহলে বাকিটা কি করে চলবে? I mean, how is this a It's an logical? ecosystem, na? Correct. Ha. It's like a food chain. How is it, how is it going to solve the problem? Yeah. আজকে তো এমন নয় যে আমার কোনো স্টাফের কারোর মা মাসি পিসি হাসপাতালে ভর্তি নেই বা কারোর বাচ্চা স্কুলে পড়ছে না। আজকে আমি কি করবো? আমি না চালাতে বলে আমি বন্ধ করে দেবো। আজকে আমাদের কাছে যদি গ্যাস না আসে, আমি যদি দেখি আমি কি করে বন্ধ করে দেবো? বন্ধ করলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি হয়তো মাইনে দিলাম, হয়তো কেউ মাইনে হয়তো নাও দিতে পারে। তারা তাদের ঘর পরিবার স্কুলের মাইনে হসপিটালের বিল কি করে পে করবে? It's a genuine problem. I'm not blaming any government. It's just a thought process. লোকে একটু minutely ভাবে না। না, আমার অলসো মনে হয় যে আমরা না গভর্নমেন্টের এগেনস্টে কোনো কথা বলাটা আমরা বলি we are not blaming a government, but we should blame the government. Governments are accountable to the people in a democracy. Yes, it should. It should. আমরা ট্যাক্স ভরি not for luxury or leisure. আমরা খুব খেটে ট্যাক্স ভরি so that this country is well governed, the state is well governed. It's just like একটা ফ্যামিলিতে যদি কিছু খারাপ থাকে সেটা ঠিক করা আমাদের দায়িত্ব। Correct. আমাদের বলতেই হবে, আমাদের বাচ্চাদের আমরা শাসন করি না, বা সামটাইমস বাবা মাকেও বলি as you would have experienced, এটা আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক নয়, Correct. this is not the way to run the Correct. show. So I don't think we should pussyfoot about demanding accountability, because that's what citizens, educated, empowered citizens of any country should be doing. We should be asking for accountability. I agree. Then why didn't it happen? Why are you taking out this on one particular industry? I agree. I mean, একটা কথা শুনেছি, Abhishek, and correct me if I'm wrong, that I've heard this from a lot of restaurateur friends of mine. Some of them have become friends by coming on the show. Jay, when you open a restaurant, it's like a chadar dokan opening. Because from the local councillor to the police, everybody will come and, say that ektu amader, Is that something we only see in movies, or does that really happen? It does happen. It does happen, no? So what they're saying, all the people who've said that it's not untrue. It is not untrue. It does happen. So এটাই I think এখন যে মানুষে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন যে তোলাবাজির কালচার, এটাই তো তাহলে তোলাবাজি। যে তুমি একটা অর্গানাইজেশন খুলেছো, একটা মানে রেস্টুরেন্ট খুলেছো, দোকান খুলতে না খুলতেই এরা এসে গেল। এরা কি বলে এসে? দুর্গাপূজার সময় খুললে তো দেন ইউ আর গন, তোমারই পুজো হয়ে গেল, তোমারই পুজো হয়ে গেল। রাইট। তখন কি মানে আরো বেশি ডিমান্ড থাকে পুজোর সময়? পুজোর সময় তো তোমার চাঁদাটা থাকে, লোকাল পুজোর যে চাঁদা। মানে আই ফেসড ইট দিস টাইম। I mean, when I was opening, আমার পুজোর আগেই তোমার তো পুজোর আগেই খুললো। আমার তখনও আমার পুজোতে খুলতে পারিও নি। পারলে না? কিন্তু আমাকে লোকাল চাঁদাটা দিতে হয়েছে। কেন? কি করব? You can't go to the police and complain? I mean, it's too much of a risk. Task to undertake. Yeah. So I'm thinking that, a new restaurant, আমি তোমাকে নিউ রেস্টুরেন্ট বলেই বলছি, which has recovered or trying to recover its cost from this Correct. incident that happened, তারা আবার রেস্টুরেন্ট খোলার আগেও টাকা দিতে হবে। Correct. প্লাস রেস্টুরেন্টটা চলবে কিনা তুমি জানো না, বিকজ ওটা তো সময় সাপেক্ষ। Correct. রাইট? এনি বিজনেস জেস্টেশন পিরিয়ড 1 বছর 1.5 বছর, সেটা মানুষে খাবে কিনা কোট আনকোট তুমি জানো না। তো এই সবগুলো ম্যানেজ করে তোমার এখন যখন তুমি একটা সাকসেসফুল F&B entrepreneur, what needs to change? আমরা তো পরিবর্তনের কথা বলছি। একটা জিনিস which I would request to change is try and understand people's problem and make remedies for that. আমরা সকলে কাজ করছি, প্রফিট হলে টাকা দেবো, নিশ্চয়ই দেবো, আমরা কোনোদিন এটা থেকে পেছো পা হই না। আজকে গভর্নমেন্টের যা রেকুইজিট ফিজ আছে যে কোনো জিনিসের, আমরা সবকিছু ট্যাক্সের টাকা সবকিছু তো দিই। আজকে আমাদের ট্রেড লাইসেন্স, আমাদের 1 বছর ট্রেড লাইসেন্স প্রায় 1 লাখ টাকা। আজকে একটা নতুন সুয়েজ ম্যানেজমেন্ট চার্জ নাকি একটা না SWM বলে, I forget the term that they use on the trade license, which is more than the actual license fee. What? Yeah. So even if my trade license is about say 7,000 rupees, this SW is about 80,000 rupees. Wow. It's almost 10 times. ওটা কিসের জন্য নেওয়া হচ্ছে? আমি মনে হয় প্রপার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য নেওয়া হয়। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট? হ্যাঁ, মানে ঠিক আছে, বাট নেওয়া হয়। So we are paying all that. We are paying মানে you're trying to say you're doing the right thing by the books. We are doing the right thing by the books. আজকে আমার রেস্টুরেন্ট খুলতে 5-6টা যে লাইসেন্স লাগে, তুমি নিয়েছো? আমরা
প্রত্যেকেই Proper আশা channel করি এর আর through, সকলেই নেয়, বা যারা নেয় না আমি সেটা বলতে পারবো না, বা যারা ঠিকঠাক তুমি ভাবে নিয়েছো, চালাচ্ছে আমি নিচ্ছি। হ্যাঁ। কারণ আজকাল ফায়ার লাইসেন্স লাগে, ট্রেড লাইসেন্স লাগে, ফুড লাইসেন্স লাগে, পুলিশ লাইসেন্স লাগে, পলিউশন লাইসেন্স লাগে, প্রত্যেকটা এভরিথিং ইজ ইন প্লেস। পয়সা দিয়ে নিয়েছে, লাইসেন্স ফি আমাদের দিতে অসুবিধা নেই। লিকার লাইসেন্স থাকলে লিকার লাইসেন্সের জন্য আমি এর আগে আমার ছিল, কিন্তু তার এগেনস্টে আই ডোন্ট মাইন্ড পেইং। তার এগেনস্টে আমার যে অসুবিধাটা হচ্ছে, আমার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা থাকতে হবে, বা উই শুড হ্যাভ আ রিড্রেসাল সেল উইচ উড প্রবাবলি লিসেন টু আস। আজকে আমরা প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশন বলে এই নয় যে মানে আমাদের কোনো দুঃখ নেই বা কিছু হয় না। আজকে আমাদেরকে উই পুট ইন 15 hours 14 hours for time to F&B is thankless. Exactly. Yeah. To make this business grow. আজকে আমি তোমাকে F&B টা চলে হচ্ছে, যেটা আমি ইন্টারভিউ সময় প্রত্যেকটা আমি স্টাফকে বলি, আমি ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় আমার স্ট্যান্ডার্ড একটা ডায়লগ দ্যাট আই হ্যাভ, যে আমাদের কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে লোকে যখন আনন্দ করে তখন আমাদের কিন্তু কাজ করতে হয়। ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজমের মতো, কারেক্ট। তো আজকে লোকের ছুটি থাকলে কিন্তু তারা আমাদের কাছে আরো আসে। আজকে আমি লাস্ট দুর্গাপুজো কবে দেখেছি মানে প্রপারলি সেটা আমি জানি না, ওটা তো আমার পিক টাইম, ওটা আমার পিক টাইম অফ হ্যাভিং ডুইং আই মিন টু ডু মাই বিজনেস। দুর্গাপুজো বলো, ক্রিসমাস বলো, নিউ ইয়ার বলো, আজকে আমার কাছে 12টা বাজলে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব, ইনফ্যাক্ট মাই মাদার, দে কল মি আপ এট 12 o'clock, রাখছি পরে কথা বলছি। দ্যাট ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড dialogue that we have on the when the clock strikes 12 on December, 31st of December, যখন 12টা থেকে তখন রাশ টাইম। আমার ওই নিউ ইয়ার বলারও আমার কাছে সময় থাকে না, হ্যাপি নিউ ইয়ার বলারও টাইম নেই কাউকে। There's a flurry of messages and phone calls that is coming from loved ones and family. Yes. So it is basically a thankless job. মানে আমরা টাকা রোজগার করছি, এর ব্যবসার টাইম সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের কিছু তো দাও। What are we doing wrong? I mean, why are we having to face the brunt? Well, there's a silence, as you can see in the room, because I am thinking of all the entrepreneurs who've come on my show and more or less said the same thing, যে কিছু তো আমাদের দাও। আমরা যে এই স্টেটে থেকে যাচ্ছি বা এই স্টেটে ফেরত আসছি, আমাদের কিছু তো দাও, যাতে we can justify to ourselves at the end of the day that all this তোলাবাজি and bribing and these ad hoc shutdowns, ঠিক আছে, somewhere it's worth it, but how do you justify that, right? I think these are important questions, which is why I say my Business in Bengal series, though a lot of you say that we watch Straight Up with Shree for the celebrities, I actually say these guys are the real celebrities, because they are the ones who are running the economy of the state. And I say this again and again, everything, like I keep mentioning the airport on my show. Amar kache, when you come to the Kolkata airport, that's a red flag about the city. If you see an airport in, even like for instance in Hyderabad, Bangalore, to tumiyo gecho recently, amiyo gechi, Durdanto, the terminal 2, Bombay, Delhi to chhado, they have always been. Pune airport dekho, Chandigarh airport dekho, right? That gives you a thing, je, what is the pace of the city? What is the cleanliness porimatra of the city? What is the, the vibe of the city, to use a very Gen X word? So I hope that, we are all looking for change. And by change, আমার তো মনে হয় that I've come to a thing where আমার হতাশ লাগে। আমার মনে হয় কি হবে আর ইলেকশনে এত টাকা খরচ করে, এই ইলেকশন কমিশন আসছে, ইডি আসছে, সিবিআই আসছে, what's the point? Does anything ever change in this city? Because I have seen, Abhishek, since I have lived outside Calcutta for many years, I have seen a change of government does bring about a change. More money comes in, more infrastructure support comes in. Well, I hope whatever is the political outcome, আমার মনে হয় যে আবার যদি আমরা আড্ডা মারি, আমি আশা করব আমরা অনেকবার আবার আড্ডা মারবো, যে এই তোমার মধ্যে যে এই ফিলিংটা, যে কিছু আমরা তো সব ঠিক করছি, আমরা টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিচ্ছি, আমরা আপনারা বন্ধ করে দিলেন সেটাও মেনে নিলাম, আমি আবার নতুন করে দোকানও খুললাম যে আবার শুরু করি, আমি এখান থেকে লাজ গুটিয়ে পালালাম না, তাহলে আমাদের কিছু তো দিন। আই থিঙ্ক এটা আমি রিয়েলি আশা করি যে এই কনভারসেশনস, এই ডায়ালগস গুলো, যে মিনিস্টার অফ ইন্ডাস্ট্রি, মিনিস্টার, ফায়ার মিনিস্টার, এদের তো এক একটা পদ, এদের তো শোনা উচিত এই কথাগুলো। তোমরা, ডিড ইউ এভার অ্যাপ্রোচ দ্য ফায়ার মিনিস্টার? ডিড ইউ এভার মিট হিম? ডিড ইউ সিক অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ হিম? না, আই ডিড নট, বাট আই ওয়েন্ট টু দ্য ফায়ার ব্রিগেড। কিছু হলো না ওখানে? না, ওখানে কিছু হয়। এবার একটা কথা বলো, দ্য লাইফ অফ অ্যান এন্টারপ্রেনিউর ইজ অলওয়েজ বিজি,
খুব হাই পেসড, হাই এনার্জি, হাউ ডু ইউ কিপ ইয়োর সেলফ ফিট, মেন্টালি, ফিজিক্যালি ব্যালেন্সড, এবল টু বাউন্স ব্যাক? আমাদের না 9টা-6টা ওটা তো হয় না। ব্যাপারটা নেই। So honestly speaking, আমাদের holidays, even when we're sleeping, even when I'm driving, so there's something that's going in the head. There's something that's going in there. Even when I'm watching a movie or when I'm having lunch somewhere. But especially F&B তে তো অন্য কোথাও লাঞ্চ বা ডিনার কোথাও খেতে গেলে তো দেখি কি হচ্ছে না, মেনুটা কেমন, নতুন কি. So even when travels and all that, because see, food is a part of your everyday thing. Yeah, it's an emotion. It's interwoven into every aspect of your life. So even a street food বলো বা কিছু হলো, সব জায়গায়। হ্যাঁ, আমি বিদেশে গেলে এটা চেষ্টা করি যে ওখানকার লোকাল cuisine বা ট্রাই করতে। but that's how you learn. Yeah. So if you ask me, my favorite cuisine is sushis. So I can have sushis 3 times a day, and আমার অনেক বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আমি এই মানে knack for সুশিটা ইনকালকেট করেছি. সো আমাদের নেই যেহেতু এই 9টা-6টা বলে কিছু নেই, সো দ্য হেড ইজ always work. Yeah. আর স্যাচুরেশন কোনোদিন হয় না. It is always what's next. আচ্ছা এটা খুললাম ঠিক আছে, মেনু তো করলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এবার কি করি, নেক্সট কি করি, how can I intrigue my guests more? So that's exactly what an entrepreneur's life is all about. And you're an entrepreneur who's also a philanthropist in some measure. I know about your very commendable Children's Day enterprise or activity where you invite children from an orphanage to come and enjoy perhaps the best day of their life at your outlet. They can order whatever they want from the menu. You get a tattoo artist, a magician. You even get them their favorite Tollywood star, to pose with, to take autographs with. You make a memory for them that they can cherish. Where did that thought come from? So this started in the year 2021. So it came from a thought যে আমরা জেনারেলি যখন কিছু কোনো এনজিও বা কোথাও কিছু পাঠাই, for the less fortunate ones, let's put it that way, we send whatever is our choice. আমি একটা নীল রঙের পেন্সিল পাঠাবো কি লাল রঙের পেন্সিল পাঠাবো কি একটা কেক পাঠাবো কি পিৎজা পাঠাবো, সেটা আমার যেটা ইচ্ছে, মানে যিনি পাঠাচ্ছেন সেটা তার যেটা ইচ্ছে সেটাই পাঠানো হয়. যারা রিসিভ করেন তারা হয়তো লাল কালারটা ভালো লাগে না, জাস্ট গিভিং অ্যান এক্সাম্পল, লেটস পুট ইট দিস ওয়ে, তারা হয়তো সবুজ ভালো লাগে, কিন্তু সে বলবে কাকে? Then where does that person he has to just accept it. Where does a person express his or her ইচ্ছেটা, কি ভাল লাগে কি ভাল লাগে না, পিৎজা খেতে ভাল লাগে না বা চাউমিন খেতে ভাল লাগে, এটা বলবেটা কাকে? তার কাছে তো এসছে, এটাই অনেক বড় ব্যাপার. correct right. So it came to me যে why don't I invite them over, give them an exposure of what a restaurant looks like, give them an exposure what making choices feels like, and you choose whatever you want to have, whatever is your favorite mocktail, whether you want an orange or a lime soda or a strawberry, or you want to have a noodle or a fried rice or ওদের চয়েসে পনির খেতে চাও কি মাছ খেতে চাও কি চিকেন খেতে চাও, তোমার. So everything is kept open to them, so they choose. We serve accordingly, and then for their entertainment ওই টাইমটাতে কি করবে, so we bring in a tattoo artist and a DJ and you would be surprised they know all the hook steps. যত item numbers আছে বা যত গান আছে, all the popular গান আছে, they all know the hook steps. Right. And then there's a puppet show that happens and a magician comes in for their entertainment. 3-4 ঘন্টার একটা ব্যাপার থাকে. Also I try and bring in a Tollywood থেকে কাউকে, I mean they are kind enough to come and grace the occasion so that ওরা কোলে বসে ছবি তোলা, just a memory, প্রত্যেকজনের সাথে সেলফি তোলা বা একটা গ্রুপ ছবি তোলা, প্লাস একটা at the end of the day we try and give them a small token from our side, so that we get it distributed through the guest odinke je ashe, just a evening that they would probably remember for a long time. Exactly. And that sounds wonderful. And there is no promotion about it. Yeah, that's what. So, yeah. So it's from the heart. It's from the heart. So I don't want a PR out of it, or I just put it up on my Facebook, Instagram, so that I remember je erokom kichu ekta evening hoyeche. It's only for my memory. Right. আমরা আবার গল্পের শেষে, গল্পের শুরুতে একবার ফেরত যাই. এখন তো তুমি দুটো রোল, দুটো ওয়ার্ল্ড, দুটো বিজনেস স্ট্র্যাডল করো, F&B অ্যান্ড যেটা তোমার পৈতৃক ব্যবসা.
How was it returning back to the fold, the prodigal son? How did that feel? Oh, very, very, very emotional. But again, there is a long way to go to again reconnect the way we used to reconnect, and মানে যেরকম ডিপেন্ডেন্সি লেভেল একটা ছিল, এটা হওয়া উচিত। মানে নিজেদের সন্তান বা নিজেদের পরিবারের সাথেই তো ওটা হওয়া উচিত। ঠিক। So honestly speaking, is yet to go back. না, ট্রাস্টটা বড় কথা না, it is not about the trust, no, the emotional trust, you know, that emotional trust. ওটা probably ওই যে X factor ওইটা ট্রাস্ট নিয়ে, মানে নরমাল ট্রাস্ট নিয়ে, ইংরেজি ট্রাস্ট যে আমরা এটা বুঝি সেটা নিয়ে নয়। মানে উনিও জানেন আমি ক্ষতি করবো না ওনার, আমিও জানি যে আমি it will not be that way, but হ্যাঁ, I'm still awaiting for it to organically reach where it was. The jewelry market also is hard hit now with the price inflation of gold and silver. Correct. How has that affected that business? Basic sales তো affect করেছে honestly speaking, but again একটা কথা তোমাকে বলি, jewelry is something which is synonymous to a বাঙালি, মানে যেহেতু investment also, কারণ আমার যেহেতু basically a jewelry brand and the larger segment of my clients are Bengali, আমার যদিও non Bengali বা from other sectors আছে। আমাদের না জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সোনা সবকিছুতে লাগে। সো টু দ্যাট এক্সটেন্ট, আগে যে পৈতেতে একটা লোকে বেবি আংটি দিত সেটা হয়তো এখন দেয় না। কথার কথা বলছি, কারণ এখন একটা বেবি আংটির দাম হয়তো 8,000 টাকা হয়ে গেছে, আগেকার দিন হয়তো, মানে আগেকার দিন মানে কিছু বছর আগে হয়তো 2,500 টাকায় হয়ে যেত। Probably the quantity has gone down a little bit, but then the market is still there. And also it is a safe haven for investors. It is. But also আমি দেখি এখন অনেকে gold polish jewelry, every second person seems to be selling gold polish jewelry. লোকে বিয়েতে এখন, মানে যেটা আমার মনে আছে, আমি তোমাকে একটা মজার ঘটনা দর্শকদেরও বলি। আমি তখন টাইমস অফ ইন্ডিয়া এডিটর, আমার একজন টিম মেম্বারের বিয়ে হলো, তো তখন যোধা আকবর বেরিয়েছিল, বুঝলে, আমরা সে পাঞ্জাবি মেয়ে, বিয়েতে গিয়ে দেখি ওই যোধা আকবরের গয়নাটা এইখান থেকে পুরো এরম একটা, মানে বুঝতে পারছো তো, একটা কলারের মতন পুরো। তো পরে যখন ও রিজয়েন করলো, তখন মানে ওরই আর এক কলিগ ওকে বলছে যে, বাবা, মানে তোদের এত পয়সা, মানে এটা তো মানে লাখ লাখ টাকার একটা মানে ডায়মন্ড। তখন ও খুব হেসে বললো, আরে দূর, ওটা তো ভাড়ে কথা। হ্যাঁ, তখন যে জিজ্ঞেস করেছে, সে বলছে, ছি তোরা না জানিস, আমরা বাঙালিরা মানে ইভেন আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের বিয়েতেও, ছেলেমেয়ের বিয়েতে সোনা দেবে, কি তোরা যে করিস বলে। এটা নিয়ে খুব মোরা বলো, ও ইউ পিপল আর সো স্নুটি বংস, এইসব না একটা মজার একটা মানে আর্গুমেন্ট হলো। বাট এখন আই সি পিপল গেটিং ম্যারিড ওয়ারিং কোট অ্যান্ড কোট ফেক গোল্ড পলিশ জুয়েলারি। এটা নিয়ে আমি সত্যি কথা বলতে আমি খুব একটা মন্তব্য করবো না, বিকজ অ্যাট আওয়ার ব্র্যান্ড, মানে বিনোদ দত্ত ইজ বেসিক্যালি সিনোনিমাস টু ট্রাস্ট অ্যান্ড ফেথ। আমাদের বেসিক্যালি হচ্ছে, আমাদের আজকে এই জেনারেশনের যে ক্লায়েন্ট, তাদের কোনো না কোনো তুমি দেখবে, তুমি কানেকশনটা দেখো, ওদের ঠাকুমারা আমাদের গয়না কিনতে, তো ছোটবেলা ইটস আ ফ্যামিলি লেগেসি অফ বাইং জুয়েলারি ফ্রম বিনোদ দত্ত। তো যেহেতু ওইটা হয় বলে আমরা কোনোদিন কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম গোল্ড, মানে ফেকটা আমরা কোনোদিন আজ অব্দি করিনি, মানে যেটা সিটি গোল্ড বা সিটি গোল্ড ইজ আ ব্র্যান্ড, সো মানে ওই ফেক জুয়েলারি বা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি ইজ দ্য রাইট ওয়ার্ড টু ইউজ, আমরা কোনোদিন ওটা করিনি। ইনফ্যাক্ট আমি তোমাকে একটা কথা বলি, এখন দেখবি ল্যাব গ্রোন ডায়মন্ডসটা খুব উঠেছে, ওয়েস্ট সাইডে বিক্রি করছে ল্যাব গ্রোন ডায়মন্ড। হ্যাঁ, why will you buy a diamond? Or why will you gift a diamond to somebody who is very close to you because it's precious? তাই তো আজকে যদি আমি সচিন তেন্ডুলকারকে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে বানাতে আরম্ভ করি, তাহলে সচিন তেন্ডুলকার কি ভ্যালুটা থাকবে? will he still be considered the god of cricket? থাকবে না তো। সিমিলারলি আজকে একটা ডায়মন্ড এক্সপেন্সিভ বলে, এক্সপেন্সিভটাও কেন? বিকজ ইট ইজ রেয়ার। তো আজকে রেয়ার বলে, এক্সপেন্সিভ বলেই কিন্তু ওটা ভ্যালু। আমি ওটাকেই যদি নষ্ট করে দিই, তো কালকে কেউ তো একটা ডায়মন্ড পরে বলবে কি দিলে আমাকে, বা প্রবাবলি ইট উইল নট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ আ কি বলবো ভ্যালু, ভ্যালুটা না, মানে ওই এক্সপেরিয়েন্সটাই থাকবে না। কারেক্ট যে আমি একটা কিছু ভালো কিছু পেয়েছি বা প্রেশাস কিছু পেয়েছি। ল্যাব গ্রোন ডায়মন্ড দিত তো ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়, একটা ফ্যাক্টরি আর একটা মাটি খুঁড়ে মিনারেলস থেকে পাওয়া, it is not the same. It's a heaven and hell difference, definitely. So again we have, I mean, I am one such brand that has gone against keeping lab grown diamonds at our store.
I'm absolutely against it. রাইট অ্যান্ড অনেক জুয়েলারি দোকানও কিন্তু দেখবে এখন ফ্যাশন জুয়েলারি ওদের একটা ব্রাঞ্চ খুলেছে। তোমাদের কি এরকম কোনো পরিকল্পনা আছে? না গো, ফ্যাশন জুয়েলারি আমরা উই স্টিক টু সিলভার, গোল্ড, ডায়মন্ডস, মানে একদম পিওর যেটা। একদম পিওর যেটা। আমাদের ওখানে কোনোদিনই আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারিতে কোনোদিনই we've not even thought of doing it. Because again, একটা কাউন্টারে আমি সোনা লাগাচ্ছি, তার দুটো কাউন্টার ছেড়ে আমি সোনার জল করা লাগাচ্ছি। I mean, where does the brand go to? Correct. So whatever yellow you see at our store, it's all gold, pure gold. Well, yeah, I mean, there is যেটা পিওর, যেটা অরিজিনাল, the OG, তার কাছে তো কোনো কিছুই আসে না সেটা অবভিয়াসলি, বাট ডেফিনেটলি দ্য ইকোনমি, দ্য ওয়ার্ল্ড, মানুষের চাকরি চলে যাচ্ছে এরকম তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা তুমি বলছিলে লাইভলিহুডের নিয়ে টানাটানি, সেখানে আই গেস ইটস আ মিনস টু অ্যান এন্ড, ইউ নো, fashion jewelry or artificial jewelry. Abhishek, it was great talking to you. My last question to you is, are there any business community collectives here, like, you know, Bengal Business Council ache jerokom, you're not a part of it, but you do know it exists. এই যে কালেকটিভস গুলো, ইউনো, যেখানে এত ব্যবসায়ীদের একটা মানে কনভেনশন বা কালেকটিভ, apart from networking and exchanging business cards, and largely, you know, there are many women but there are more men always, do you think Bengali এই যেরকম তুমি ব্যাঙ্গালোরে যাও, it's a place for startup founders? Absolutely. You know, this Saturday ক্যাফেতে তুমি দেখলে, একটা ক্যাফেতে আমি ঢুকলাম, ব্লুটোকে বললো ম্যাম একটু পরে আমাদের সার্ভিসটা শুরু হলো। কেন? বলে এই মিটিংটা শেষ হলো। কি মিটিং এটা? বলছে এটা হলো মানে সাউথ ব্যাঙ্গালোর এন্টারপ্রেনিউর একটা স্টার্টআপ অ্যাসোসিয়েশন, তাদের এখানে এভরি স্যাটারডে একটা মিটিং। এখানে এরকম কিছু হয়? These places are good to create networks. আমি তোমাকে যেটা আগে তোমাকে বললাম, মানে পিআর করার জন্য ভালো, কিন্তু কতটা ব্যবসায় কাজ দেয় আমার একটু ডাউট আছে। Again, I'm not commenting on it because I'm not a part of it. তো যেটাতে আমি নই, যেটাতে আমি যেখানে আমি নেই, সেটা নিয়ে আমার কথা বলাটা উচিত নয়। So, but again, পিআর এর জন্য definitely you come to know a lot of people. আজকে আমাকে যদি কোনো হোটেলে থাকতে হয়, আমি আগে ভাববো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, ওর হোটেলে থাকলে তো ভালো হয়, বাট অন আ লং রান আই এম নট ভেরি শিওর হাউ ইউজফুল ইট ইজ। অ্যান্ড অলসো এই যে একটা বাঙালিদের নিয়ে ধারণা যে একটা বাঙালি আর একটা বাঙালির সাকসেস বা ভালোটা কখনো দেখতে পারে না, আমরা মানে এক অপরকে নামিয়ে দিই, এটা কি সত্যি? খুব সত্যি ব্যবসায় অ্যাবসলিউটলি সত্যি। অনেস্টলি স্পিকিং, তুমি যদি একটা নন বেঙ্গলি কমিউনিটিতে যাও, ওরা কিন্তু ওদের বিরাদরি ছাড়া কোথাও কিন্তু কিছু বোঝে না, জানে না। মানে আজকে একটা নন বেঙ্গলি ফ্যামিলি কিন্তু একটা নন বেঙ্গলি অর্গানাইজেশন বা জুয়েলারের থেকেই কিন্তু গয়না কিনবে। ওদের প্রচন্ড লয়্যালটি আছে, যেটা আমাদের কিন্তু নেই। আমি একটু আগেও তোমাকে অফ ক্যামেরা একটা কথা বললাম যে বাঙালিরা ব্যবসা করলে সত্যি কিন্তু ভালো লাগে। আমি 2-3 জনের নামও তোমাকে আমি নিলাম, যে অ্যাকচুয়ালি আই মিন ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ দেম তোমার পডকাস্টে তাদেরকে ডাকার জন্য। আই মিন ইট ইজ আ ম্যাটার অফ অনার, যে প্রাইড, যে এই বাঙালিরা ব্যবসা করছে। তোমাকে আরেকটা আমি ছোট কথা বলি, আমার আগেন অ্যান এক্সপিরিয়েন্স অফ মাই লাইফ। আমি যখন এই সোল দ্য স্কাই লাউঞ্জ, মানে আমার পার্ক স্ট্রিটের হোচিমিন সরণি যখন এই রুফটপ লাউঞ্জটা করি, তো আমি যখন লিকার লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করি, আর লিকার ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন লোকরা আসে ফর ইন্সপেকশন এন্ড অল দ্যাট, ওরা প্রথমে এসে জিজ্ঞেস করে মালিককে, এন্ড দেন আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ। আপনি বাঙালি? বললাম হ্যাঁ। বলছে খুব ভালো লাগলো যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে, মানে স্পেশালি উইথ লিকার এন্ড ফুড এন্ড বেভারেজ, কোনো বাঙালি ব্যবসা করছে। আদারওয়াইজ আ ভেরি সিন্ধি ডমিনেটিং বিজনেস, মানে স্পেশালি দিস নাইট ক্লাব or this lounge business is basically done by non-Bengali, especially the Sindhi community. তুমি যদি একটু ফলো করে দেখবে তুমি ওই ওটা, তো they were very happy যে এটা বাঙালি, একটা গর্ববোধ যে এটা বাঙালি আপনি করছেন, একটা বাঙালি একটা রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছে with liquor. So in fact, I started growing a relationship with them because I'm a Bengali also. তো যখন এই ডিপার্টমেন্টে যেতাম দেখা করতে বা কিছু দরকার, একটা কানেক্ট একটু আলাদা লেভেলে হতো। এখন তো এই লাউঞ্জেস গুলো অলসো হ্যাভ টাইটেন সিকিউরিটি। অফকোর্স ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ লিকার লাইসেন্স ইয়েট, বাট উইমেন্স সেফটি ইজ বিকামিং আ হিউজ কনসার্ন, রাইট? গিভেন দ্যাট উই হ্যাভ হ্যাড দ্য পার্ক স্ট্রিট রেপ ইনসিডেন্ট, ফর ইনস্টেন্স।
is it a tough business to be in? সব দিক থেকে যদি দেখতে হয়, See, women's security is non-negotiable. of course 100%. মানে ওটা It should not be যদি non-negotiable. it is Yeah. absolutely. I mean, for me also it is Yeah. non-negotiable, because my biggest idol is my mother in my life, and I mean, you should see how I take care of her, or I try to take care of her rather. In fact, আমার যে অপারেশনস ম্যানেজার আছে উনিও একজন মহিলা, বহু বছর ধরে উনি আমার সাথে যুক্ত আছেন এই F&B ইন্ডাস্ট্রিতে। শি ইজ বিন আ পার্ট অফ মাই জার্নি। সো এখন না আগেকার মতন ওই প্রবলেমটা হয় না, যদিও এখন অনেক জায়গাতে আমরা দেখছি যে উইমেনকে অবজেক্টিফাই করা হয়। দ্য বিগেস্ট এক্সাম্পল ইজ আ সং দ্যাট গট ব্যান্ড ইয়েস্টারডে, একটা এটা নিয়ে খুব একটা বিশাল চর্চা হচ্ছে। দিস শুড স্টপ. This should stop. I mean, but are you seeing more women smoke and drink? I see it, and I think that's amazing. I drink whiskey, and everybody tells me it's so cool that a woman drinks whiskey. So I said, after 40, women drink whiskey. Stop. Full stop. Do you also see that? What are the changes that you see? It is there. It is there. So I mean, the smoking room does have a lot of women, taking part in it. I mean, I think it's fabulous. Well, we are not saying smoking is good for health. Smoking remains injurious for health. Absolutely. Nowhere are we promoting smoking. But what we are trying to say is, I see a lot of taboo chole gache. Je one sort of women drink and smoke. Dekhbe cinema teo dekhato the fallen woman, the other woman, the promiscuous woman. She's জীবনে অনেক যুদ্ধ করে the single woman. Yes, but এখন I see those margins dissolving, which is great. Abhishek, I would wish you only the best. And I think what I learn every conversation that I have with a founder or an entrepreneur on this particular segment of the show, Business in Bengal, teaches me how to be an entrepreneur, teaches me how to never give up, teaches me how to understand the power of money, how to invest better, how to plan better, how to want to earn money. Because, as a Bengali girl growing up in a middle class family, money was never discussed. And taka chawa, Jerome, ekhon if I'm dealing with a potential client or a sponsor, then, when we talk money, people have come back to me and say, Sreemoyee, we love the way you're so direct. মেয়েরা কিন্তু এত ডিরেক্টলি টাকা চাইতে পারে না, বা তোমার যখন ইভেন্ট হয় তুমি যেরকম স্পন্সরদের সঙ্গে কথা বলো, ডেক পাঠাও, বাট এটা তো একটা ব্যবসা, ক্রিয়েটিভ ব্যবসা, তুমি চাইবে না কেন? লজ্জাটা কি? এন্ড মানে এখন আমার ভাল লাগে যে তুমি যে মানে স্পেসটাতে আছো, F&B তে প্রচুর মহিলারাও আছে, বাঙালি প্রচুর মহিলারা, দেখবে ক্যাফে ওনার প্রচুর, আমার জিমেও আসেন তারা। মানে ফুল ফ্লেজড রেস্টুরেন্টও যদি না করে, কিন্তু বাড়ির তলায় একটা বুটিক বা একটা সামথিং অন আ স্মলার স্কেল, বাট দে আর ইনভলভড because again this business has to do a lot with creativity, and who is a better creator than a woman themselves. Right. And also, আমি এটা বলতে চাই যে বাঙালিদের ব্যবসা করা নিয়ে অনেক কিছু বলেন, আপনারা ভুল বলেন। বাঙালিরা ব্যবসা করতে জানে, বাঙালিরা ব্যবসা করতে শিখিয়েছে। আপনি যদি আমাদের বিজনেস হিস্ট্রিটা দেখেন, একদিন আমি একটা শো করবো উইথ এ হিস্টোরিয়ান, জানো তো, মানে যাকে এনে আমি এত বড় বড় কোম্পানি, বোরোলিন, কিওকার্পেন, মানে these are huge brands, which Shalimar for instance, Bengal Chemicals, right, which started মানে স্বদেশী যুগে, that was a mark of protest, মানে they were freedom fighters or in their own way, by true entrepreneurship. Absolutely. সেইখানে যখন আমরা বলি বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না, এটা ভুল। কেন? বাঙালিদের মতন ক্রিয়েটিভ জাতি খুব কম আছে, এবং বিজনেস ইজ অ্যাবাউট ক্রিয়েটিভিটি, ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট মানি। আমাদের স্কুলে যখন শেখানো হয়েছে যে এন্টারপ্রেনিউরশিপদের 5টা গুণ কি লাগে, সো ক্রিয়েটিভিটি ওয়াজ নাম্বার 1. ইয়েস, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট ইট, তুমি কি করতে চাইছো আগে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, তারপরে তুমি করতে পারবে। কারেক্ট। এবং একটা কথা আমি অ্যাড করলাম, 6 নম্বর পয়েন্ট 2, তুমি যেটা স্কুলে শিখেছো। I've interviewed now quite a few Bengali businessmen and women, entrepreneurs, business leaders. They're all very emotional people, and that's what I love best about the people of my community who have betted their hearts on their businesses. Absolutely. These are stories of breaking away from families. These are stories of being, wed into a family. As Sheikhane, as a daughter-in-law, you've brought a new shade. These are stories of being
absolutely wiped out because of a natural calamity, because of a time in history, and coming back stronger with no support, as Abhishek says very openly and honestly and vulnerably, from the state, from our biradari, with most people wanting to bring you down, আমরা কিন্তু আবার বে কাকড়ার মতন উঠি. So I think that never say die attitude of our community must be celebrated. It is why I birthed this child of mine, the Business in Bengal series. And I hope whichever party comes to power, they give more emphasis on business development, on making processes easier for entrepreneurs who are honest, who want to give back to their community, to their state, to their, to their people. Let us create infrastructures which support them and don't make them feel frustrated or make them feel যে আমরা অন্য স্টেটে চলে যাই, ওখানে তো এটা বেশি পাচ্ছি, কেন যাব আমরা নিজেদের স্টেট ছেড়ে? Look at Gujarat, the kind of development. Look at, I'm not to say that there's no rape happening there or anything happening there. These things happen, but look at the roads, look at the highways, the infrastructure, কেন হবে না? Processes, we've had entrepreneurs come here and say that this is a place যেখানে লোকে এখন ওই হাতে লিখে লিখে করছে, টেকনোলজি আসেনি এখানে, it's not a smart city, ওয়াইফাই পাওয়া যায় না অর্ধেক জায়গায়, এগুলো পাল্টাতে হবে। আর কে বলেছে বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না? যতদিন স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী চালাতে পারবো, এই সেগমেন্টটা আমি কিন্তু, this is a child of my heart, because I've considered myself a creative entrepreneur. I've considered myself a very aggressive and a very smart thinking businesswoman, a woman who's on her own. I don't have a rich husband or a rich father like daddy jeta bole, but I feel a lot of my inspiration comes from my community. Rabindranath Tagore, his philosophy, you like his writings too. He's I think to me more than a writer, he tells me about life. জীবন দর্শন শিখি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সিচুয়েশনের জন্য কিছু ওনার লেখা আছে, উনি যেন আমাদের একটা গাইডেন্স দিয়ে গেছেন। লেখা আছে, প্রেমের জন্য লেখা আছে, বিরহের জন্য লেখা আছে, গ্রিফের জন্য লেখা আছে। So let's not forget the greatness and the potential of our community. What we don't have is a good environment. What we don't have is systems in place which nurture the creativity and the passion of entrepreneurs. Let's hope that's the biggest পরিবর্তন of this year. আমি তোমাকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। I hope তুমি এত তোমার জীবনে এত উথাল পাথাল হয়েছে, পার্সোনালিও বলবো, আমি আশা করব যে তুমি নেক্সট টাইম যখন আমার শোতে আসবে, you would have expanded and how. Thank you so much. Thank you for your wishes. Thank you for coming. আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগলো। আমি যেটা বারবার বলছি, entrepreneurship should be taught in schools. It is a life skill, how to invest money, how to get up from the ashes. It is really a life hack. আশা করি এখান থেকেও আপনারা অনেক লাইফ হ্যাকস পেলেন। ডু ড্রপ ইন টু হিজ ক্যাফে। তুমি যদি একটা শাউট আউট দাও, ওয়্যার ইজ ইট টু আওয়ার অডিয়েন্স? আমার এই নতুন জায়গাটা আই ওপেনড নভেম্বর 2025। জায়গাটার নাম হচ্ছে সোল এট্রিয়াম। দ্য অ্যাড্রেস উড বি P249 পূর্ণদাস রোড, কলকাতা 29. ইটস রাইট ব্যাং অপোজিট ভিকি গার্ডেন্স or হিন্দুস্তান পার্ক। পূর্ণদাস রোড, ইটস অন দ্যাট juncture which has become a new coffee hub now. Yes. So would love to have all of you over. Yes, so if you have been there, leave a message for Abhishek when you watch the episode. We're going to of course share it with him. Let us know আপনাদের এই এপিসোডটা কেমন লাগলো, and don't ever keep saying and manifesting যে বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না। আমরা ব্যবসা করতে শিখিয়েছি এই দেশকে। আমরা যেটা এখন পারি না সেটা হলো এই সুপারস্ট্রাকচারসগুলোর ওপরে গিয়ে কিছু করতে, সেটা যেন পাল্টায়। আমরা যেন আমাদের যেই শাসক দল হন তাদের কাছে আমরা এসে আমাদের প্রবলেমসগুলো জানাতে পারি এবং তারা যেন সেইগুলো সলভ করার অ্যাকাউন্টেবিলিটি রাখেন। আমি তো এটাই বলবো। As I keep saying, when you press that electoral button, think about the Business in Bengal series on Straight Up with Shree and subscribe to the channel. Abhishek, thanks a lot again. Thank you so much. Thank you. Next week আবার দেখা হবে। নমস্কার।